Last class la tax calculations பார்த்தோம். Okay. Basic tax rates. Default tax rates. Default tax rates. Shift out or optional tax rates. You have studied these two tax rates. In case of default tax rate, anywhere between 0 to 4 lakhs, nil rate will be applicable. Tax rate. Okay. Four lakhs. Then 4 lakhs to 8 lakhs இருந்தால் 5 lakhs, sorry 5%. 8 lakhs இருந்து 12 lakhs வரைக்கும் இருக்கிற earningsக்கு 10%. 12 lakhs இருந்து 16 lakhs இருந்தால் 15%. 16 lakhs இருந்து 20 lakhs வந்துச்சு அப்படின்னாக்க 20%. 20 lakhs to 24 lakhs வரைக்கும் இருந்தால் 25%. If it is being more than 24 lakhs, then 30% will be applicable. 30% is applicable. In case of optional, general case, 0 இருந்து 2.5 lakhs வரைக்கும் nil rate. 2.5 lakhs இருந்து 5 lakhs வரைக்கும் 5%. 5 lakhsக்கு மேல up to 10 lakhs வரைக்கும் 20%. Okay. 10 lakhsக்கு மேல 30% tax rate will be applicable. இதுவே senior citizen ஆக இருந்தால் இந்த 2.5க்கு பதிலா 3 lakhs. Rest will be same. Super senior citizen ஆக இருந்தால் இதுவரைக்குமே nil. அதுக்கு பிறகுலாம் same. Always health and education cess will be applicable at the rate of 4% on tax, and if any surcharge applicable, ரெண்டு சேர்த்து என்ன வேல்யூ வருதோ அதுக்கு 4% calculate பண்ணியாங்க. ஓகே, இது எல்லா அசஸிக்கும் applicable. ஓகே, now section 89A, we are going to study rebate. rebate இருந்தா ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஆகணும். என்னவா இருக்கணும்? ரெசிடென்ட்டா இருக்கணும் அண்ட் இண்டிவிஜுவல், ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவலா இருக்கணும். And your total income should be less than or equal to 5 lakhs. Section 87A, sorry. Section 87A. Total income should be less than or equal to 5 lakhs. In this case, if the total income is less than or equal to 12 lakhs இருந்தா உங்களுக்கு 60 வரைக்கும் உண்டு. இதுல 12,500 வரைக்கும் நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இங்க 60 வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 60,000 வரைக்கும் rebate. If total income is, இது scenario 1. If total income is
more than 12 lakhs அப்படின்னா marginal relief இருக்கும். If you are earning something excess more than 12 lakhs and the number are 60, okay, tax on such number, rendle whichever is lower will be deductible, like the marginal relief case. Clear? So I'll write that formula here. I have given this as a formula here. Okay, this is the formula. 10 லட்சத்துக்கு மேல ஒரு 15,000 ரூபாய் தான் வந்திருக்குன்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுதான் டாக்ஸ் கட்டுற மாதிரி வரும். ஓகே, so 62,250 actual tax on the total income 62,250 and total income in excess of 12 lakhs. ஓகே, எப்பொழுதுமே இது மார்ஜினல் ரிலீஃப்னு ஒன்று பார்க்க போகிறோம். அதோடு சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க. அதை நான் திரும்பவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். டோட்டல் இன்கம் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 12 lakhs ஆர் டேக்ஸ் ஆன் திஸ் டோட்டல் இன்கம். கிளியர்? இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸை நீங்கள் ரிபேட்டாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸை நீங்கள் ரிபேட்டாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 12 lakhs வரைக்கும் ஒன்றும் கிடையாது, டேக்ஸபிள் கிடையாது. 12 lakhs மேலே போனால் டேக்ஸ் உண்டு. 12 lakhs மேலே ஒரு ரூபா போனாலும் உங்களுக்கு 60,000க்கு மேலே டேக்ஸ் போயிடும். அவன் என்ன சொல்லுவான், சார் ஒரு ரூபா தான் சார் எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிச்சு எனக்கு 60,000 ரூபாய் டேக்ஸ் போடுறீங்களே அப்படின்னா your tax is restricted to 1 rupee only, any amount beyond 12 lakhs. அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் அவுட் த excess income over 12 lakhs and tax on income earned. இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து ரிபேட்டா கொடுப்பாங்க. ஓகே, this is the logic. Clear? Now I list that here. In this case, rebate will be tax on total income and total income over 12 lakhs. The difference between these two will be your rebate. In all this case, the assessee should be who? Should be resident individual. Resident individual are the enjoy பண்ணிக்கலாம். Clear? இதை நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல டீட்டெயிலாக இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸோட பார்த்தோம் எல்லா கேசஸ்க்குமே. Now, in this class, I am going to deal with special tax rates. Special tax rates. No other way you have to understand these things here. Special tax rates for capital gains. கேபிட்டல் கெயின்ஸை 3 பார்ட்டா பிரிக்கிறோம். ஓகே, 3 பார்ட் அல்லது 2 பார்ட்டை முதல் வச்சுக்கிறேன். லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ல, ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ல ஷேர்ஸ் வித் வரக்கூடிய கேபிட்டல் கெயின்ஸை 111A ஷார்ட் டேர்மாகவும் 112A லாங் டேர்மாகவும் வச்சுக்கலாம். அண்ட் அதர் தென் ஷேர்ஸ், இது ரெண்டு என்னது? ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஃபிட் டியூ டு செல்லிங் த ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டியூ டு செல்லிங் த ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் will be taxed as per section 112A as well as 111A. And apart from that, other long-term capital gains are going to be taxable under section 112. Other than that, short-term capital gains other than 111A taxable at normal rate. Normal rate na 5%, 10% நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, in case of default tax regime, as well as
5%, 10%, 20% in case of optional tax regime. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி இந்த நாலுமே ஸ்பெஷல் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வித்ததுனால வந்த அந்த டேக்ஸ் ரேட்ஸ் டேக்ஸபிள் இன்கம் ஆக இருந்துச்சுன்னா அண்டர் செக்ஷன் 111A இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க 20% டேக்ஸ் யூ ஹேவ் டு பே ஃபிளாட். அது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு ரிபேட்லாம் கிடையாது. யூ கேனாட் என்ஜாய் த ரிபேட். கிளியர்? 112A இருக்கு இல்லையா, 112. In case of 112A, long-term capital gain in excess 1.25 lakhs is taxable at the rate of 12.5%. 112A. And section 112, அதாவது இந்த ஷேர்ஸ் தவிர வேற ஏதாவது சொத்து விற்கிறீங்க, அந்த காலத்தில் வாங்கின கோல்டு இன்னைக்கு வித்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வந்திருக்கு, பூர்வீகமாக இருந்த சொத்து அதை வித்து கெயின் வந்துச்சு, அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா மெஜாரிட்டி கேசஸ் 12.5, மெஜாரிட்டி கேசஸ் 12.5 லேக்ஸ், சார் 12.5%. இந்த இப்போ சொல்லப்பட்ட டேக்ஸ் ரேட்ஸ்லாம் ஸ்பெஷல் டேக்ஸ் ரேட்ஸ். ஒயில் கால்குலேட்டிங் தீஸ் taxes on these income you have to be careful. Clear? So 111A, 112A and 112 and normal tax rates. இப்போ நான் வந்து ஷேர்ஸை வாங்குறேன், ஒரு 1 இயர்க்குள்ளாரே வித்துறேன் அப்படின்னா அது ஷார்ட் டேர்ம். 1 இயர் இருந்துச்சுன்னா அது ஷார்ட் டேர்ம். 1 இயர் மேலே ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தா லாங் டேர்ம். ஒரு 6 மாதத்தில் வித்துட்டேன் அப்படி சொன்னாக்கா 100 வாங்கி 200 விற்றேன். அப்போ எனக்கு எவ்வளோ லாபம்? 100. அந்த 100க்கு 20%, 20 rupees I have to pay the tax. Okay. And of course finally you have to add health and education cess, whatever the tax you have. Okay. அதுவே நான் வந்து கோல்டு வாங்கினேன், 6 மாதத்தில் கோல்டு விற்றுட்டேன். ஒரு ஜுவல் வாங்கினேன், இல்லை கோல்டு பியூர் கோல்டு வாங்கினேன், வாங்கி ஒரு 4 மாதத்தில் விற்றுறேன். வாங்கும்போது ஒரு கிராம் 12,000 ரூபாய் வச்சு விற்கும் போது 14,000 ரூபாய் 2,000 ரூபாய் லாபம். அப்போ அது என்ன சார் பண்ணலாம்? Then it will be considered as a normal short-term capital gain, taxable at the usual rate, 5%, 20%, 30% in case of optional tax regime or default tax regimes. இருந்தால் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த tax rate 0லேருந்து 4 lakhs வரைக்கும் நெல், அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா 5, 10 இந்த ஃபார்மேட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் நார்மல் ரேட் சொல்லியிருக்கிறேன். கிளியர்? ஷேர்ஸ் விற்கிறீங்க, அது ஷார்ட் டேர்மாக இருந்தா ஓகே, பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் 100, சேல் பிரைஸ் 200. அது ஷார்ட் டேர்மாக இருந்துச்சுன்னா 200 minus 100 rupees will be the short term capital gain, and the tax rate applicable on this being what? 20%. Under what section? 111A. 111A. இது அதுவே ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்மாக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்கா 200 minus 100 rupees. இதுக்கு டேக்ஸ் ரேட் எவ்வளோ அப்படி சொன்னாக்கா 12.5 in excess of 1.25 lakhs. I assume this is being 100 lakhs னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்போ 100 lakhs. 100 lakhs minus 1.25 lakhs. 1.25 lakhs. இந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் 12.5% கண்டுபிடிக்கணும். 12.5%. Under section 112A. Suppose வித்தது அது தென் ஷேர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். லைக் கோல்டு, என்னது கோல்டு. கோல்டாக இருக்கும்போது ஷார்ட் டேர்மாக இருக்கலாம், லாங் டேர்மாக இருக்கலாம். ஷார்ட் டேர்மாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? மற்ற இன்கம் மாதிரி ஆட் பண்ணி ரெகுலர் டேக்ஸ் போட்டுக்கலாம். ரெகுலர் டேக்ஸ். லாங் டேர்மாக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 100 lakhs. அந்த 100 lakhsக்கு நீங்கள் 12.5% டேக்ஸ் கட்டணும். எவ்வளோ? 12.5. இந்த 1.25 lakhs டிடக்ஷன்ஸ் இங்கே கிடையாது. வித்தியாசத்தை பாருங்க. கேபிட்டல் கெயின்ஸ்லேருந்து 1.25 lakhs போக மிச்சத்துக்கு கட்டணும் அப்படிங்கிறது 112A. என்டையர் கேபிட்டல் கெயின்ஸுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படிங்கிறது 112. அதே மாதிரி கேபிட்டல் கெயின்ஸ் ஷேர்ஸ்னால வந்துச்சுன்னா 20%, ஷேர்ஸ் தவிர வேறு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ரெகுலர் டேக்ஸ் வில் பி பேயபிள். இது எந்த செக்ஷனில் நம்ம டீல் பண்ணுறோம்? 112ல டீல் பண்ணுறோம். இந்த 4 விஷயங்கள் மைண்டில் வச்சு. Then we'll see some special cases.
அதை டீட்டெயிலிங் நான் இப்போ நடத்த போகிறதில்ல, ஒரு சின்ன ஹைலைட் மட்டும் கொடுக்க போகிறேன். கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாபிக் நடத்தும் போது நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன் இன் டீட்டெயில். இந்த 112 பார்த்தோமா இல்லையா, இதில் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது லேண்டு ஆர் பில்டிங் ஆர் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், வெறுமன லேண்டோ அல்லது வெறுமன பில்டிங்கோ அல்லது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் சேர்த்தோ, ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவல், ஓகே, எஸ்பெஷலி ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவலோ அல்லது ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலியாக இருந்தா அவங்க இதுபடி டேக்ஸ் கட்டலாம். அதே மாதிரி எப்படி பண்ணோம், சேல் 200, பர்ச்சேஸ் 100, அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 100 lakhs, அது 12.5% கட்டிடலாம். அந்த மாதிரி கட்டிக்கலாம். ஆனால் இந்த ரெண்டு பேத்துக்கு மட்டும் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது சேல் கன்சிடரேஷன் 200 lakhs, காஸ்ட் லாங் டேர்ம் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கியிருப்பாங்க, 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க லேண்ட் பில்டிங், பூர்வீக சொத்தும்பா. அது என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கினீங்க, 5 லட்சத்துக்கு வாங்கினேன்பா. இப்போ என்ன ரேட்டுக்கு போகுது, 2 கோடிக்கு போகுது. அப்போ 1 கோடி 195 லட்சம் உனக்கு ப்ராஃபிட் அப்படி சொன்னா என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க? அந்த காலத்து விலைவாசியில் அதோட விலை என்னன்னு பாருங்க, சொல்லுவானா இல்லையா? இப்போ அந்த காலத்தில் 5 லட்சம் ரூபாய் இன்றைய மதிப்பு என்னவா இருக்கும்? அதுக்குன்னு ஒரு இன்ஃப்ளேஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இருக்கா இல்லையா? ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் இண்டெக்ஸிங் தட். அதுக்கு பேர் என்னது, இண்டெக்ஸிங். அந்த 5 லட்சம் ரூபாய் வாங்கின சொத்தோடைய இன்றைய மதிப்பாக இருந்தால் எவ்வளோ இருக்கும்? அன்னைக்கு நான் 100 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன், அதாவது ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2 ரூபாய் ஒரு டீ, இன்னைக்கு ஒரு டீ 10 ரூபாய் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். 5 times க்ரோ ஆயிருக்கு. அப்போ அன்னைக்கு 5 lakhs தான், இன்னைக்கு 5 times க்ரோனா 25 lakhs. 25 lakhsன்னு போடுங்க, 5 times growth. ஸோ தட் இஸ் அ லாஜிக். அது மாதிரி பர்ச்சேசஸ் 100 லட்சம்னா இன்னைக்கு அதோடைய மதிப்பு ஒரு 180 லட்சம் சார் அப்படின்றார். 100 ரூபாய்க்கு வாங்கினது இன்னைக்கு 180 ரூபா கொடுத்தா தான் வாங்க முடியுதுன்னா அதே மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். இது பேர் இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். இட்ஸ் நாட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன், இட்ஸ் இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 20 lakhs இருக்குல்ல, இந்த 20 lakhsக்கு நீங்க 20% டேக்ஸ் கட்டணும். இது என்னது, ஆப்ஷன். யாருக்கு மட்டும் இந்த ஆப்ஷன் உண்டு? ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஹஃப், இந்த ரெண்டு பேத்துக்கு மட்டும். நார்மலாக செக்ஷன் 112 லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வந்துச்சுன்னா என்ன கெயின் வந்துச்சோ அதுக்கு நீங்கள் 12.5% கட்டிடணும் சார். சார் என்ன சார் அந்த காலத்தில் வாங்கின செட்டை இன்னைக்கு கம்பேர் பண்ணால் கட்டாயமாக லாபம் தானே இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். என்ன ஆப்ஷன்? நீங்கள் இன்றைய காலத்தோடைய மதிப்பு என்னவா இருக்குன்னு காஸ்ட்டை மாற்றிக்கிங்க. அப்படி மாற்றி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 12.5 கிடையாது, 20 கட்டணும். 12.5 கிடையாது, எவ்வளோ கட்டணும்? 20 கட்டணும். சார் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன், ரெண்டையும் செக் பண்ணிக்கிறேன், எது சௌரியமா அது கட்டிக்கிடுமா? கட்டாயமாக கட்டிக்கலாம். யூ கேன் கால்குலேட் அண்டர் போத் த மாடல் and then choose the best among these two, between these two by yourself, right? The ரெண்டு சாய்ஸ். இதுதான் ஸ்பெஷல் டாக்ஸ் ரேட்ஸ் கால்குலேட் பண்ற கான்செப்ட்ஸ். கிளாரிட்டி இருக்கா? கிளியர்? ஸோ பேசிக் டாக்ஸ் ரேட்ஸ் பார்த்தோம், ஸ்பெஷல் டாக்ஸ் ரேட்ல ஒரு செட். கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ். கேபிட்டல் கெயின்ஸ் நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம், ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம். ஷார்ட் டேர்ம்லையும் லாங் டேர்ம் ஷேர்ஸ் மட்டும் தனியாக எடுக்கிறேன், ஷேர்ஸ் வேறு மற்ற விஷயத்தை தனியாக எடுக்கிறேன். ஷேர் சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தால் ஷார்ட் டேர்ம் இருந்தால் ரேட் ஜாஸ்தி, லாங் டேர்ம் இருந்தால் ரேட் கம்மி. ஓகே, ஷார்ட் டேர்ம் இருந்தால் 111A 20%, லாங் டேர்ம் இருந்தால் 112A 1.25 lakhsக்கு மேலே இருக்கிறது மட்டும் டேக்ஸ். ஏன் சார் அவங்களுக்கு மட்டும் 1.25 லட்சம் தனியாக தள்ளுபடி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு கதை. இந்த கதையை பேசினா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், எனக்கு கொஞ்சம் வைத்தறிச்சலாக இருக்கும். ஏன்னா when I used to do lots of investing activities in stock market, எப்படியெல்லாம் ப்ளே பண்ணாங்க, எப்படியெல்லாம் என் காஸ்ட் போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்ப்பீங்க, ஒரே நாளில் கவர்மெண்ட் திட்டம் பண்ணாங்க காலி. 2008-09 பீரியடில் 2007 நான் காலேஜிலேருந்து ரிசைன் பண்ணுறேன். ஏன் ரிசைன் பண்ணுறேன்னா, நான் சும்மா இல்லாமல் ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். ஒவ்வொரு நாளும் 20,000 ரூபா ப்ராஃபிட்னு தொடர்ந்து 15 நாள் வந்துச்சு. காலேஜ் லெக்சராக ஒர்க் பண்ணும்போது என்னுடைய சேலரி 9,000 ரூபா. ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக கிளாஸ் எடுத்து 9,300 ரூபா வருது. டெய்லி 20,000 ரூபா 15 நாள் பார்த்தாச்சு. இல்லைச்சு அது கரெக்டாக வரும் கணக்கு. ஒருத்தன் வாழ்க்கையில் வயிற்றுச்சல் 3 லட்சம் ரூபா, அப்புறம் எப்படி 10,000 ரூபாய் என்னைக்கு சம்பாதிக்கிறது? பார்த்தேன், இது அவரெல்லாம் ரெசிக்னேஷன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ரிசைன் பண்ண பிறகு மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மணி கிராஷ். ஓகே, சப்ரைம் லெண்டிங், சப்ரைம் லெண்டிங் கிராஷ். அது ஹவுசிங் கிரைசிஸ், சப்ரைம் கிரைசிஸ். அது சப்ரைம் லெண்டிங் கிரைசிஸ் 2008. கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான யூஎஸ்ல இருக்கிற பேங்க்ஸ் காலி.
கடன் வாங்கி வீடு கட்டுறேன், வீடெல்லாம் வாங்கியிருப்பானுங்க. அங்கே அவங்கெல்லாம் கவலையே பட மாட்டாங்க. நம்ம தான் வீட்டை என்னவா பார்ப்போம், வீடு சொத்து, வேலைக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் சம்பாதிச்சு கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்தால் போதும், வீட்டில் ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு வீடை வாங்குடா, ஏடா பணத்தை இப்படி வீணாக்குற. இன்னும் அந்த லெவலுக்கு வரல சார், வீடுக்கு ஜாபுக்கே ரெடி ஆகல. ஜாப் இருந்தால் உங்களுடைய சீனியர் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் தெரியும், கொஞ்சம் சர்ப்ளஸ் இருக்கு, உடனே இப்போயே வீடு கட்டி விடு இல்லையா. ஸோ அது இந்த நம்ம இந்தியன் மைண்ட் செட், எஸ்பெஷலி கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு ஒரு 30 வருஷம் உழைப்பு தான் ஒரு வீடு. ஆக்சுவலாக அது தெரியாது நமக்கு. 30 வருஷம் உழைப்பு, 20 வருஷம் உழைப்பு, ஒரு வீடு இஎம்ஐ கட்டிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அங்கே அந்த மாதிரிலாம் கல்ச்சர் கிடையாது. வீடு எவ்வளோன்னு கேட்டாங்க, 1 கோடி ரூபாய் எல்லாம் வாங்கிட்டானுங்க. லோன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 80 லட்சம் ரூபாய். சப்ரைம் லெண்டிங்கில் எவனுக்கு வேலை கிடையாது. மார்க்கெட்டை கிராஷ்டு, 1 கோடி ரூபாய் போயிட்டு இருக்கிற வீடெல்லாம் இப்போ 70 லட்சத்துக்கு போகுது. கடன் எவ்வளோ இருக்கு, 80 லட்சம் இருக்கு. டவுன் பேமெண்ட் போக 80 கொடுத்துருக்குறான் கடன், டவுன் பேமெண்ட் 20 போக 1 லட்சம் ரூபாய், 1 கோடி ரூபாய் கொடுத்து வீடு வாங்கிட்டாங்க. இன்னைக்கு அது எவ்வளோ இருக்கு, 70 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. லோன் எவ்வளோங்கன்னு கேட்கறது, 80 லட்சம் ரூபாய் என்னன்னா வெளியில் விற்று 70 வரும், லோன் அடைச்சா எனக்கு 10 லட்சம் நஷ்டமா, என்ன ஸ்டைல் ஆஃப் லோனு, மார்க்கேஜா அப்படின்னு அர்த்தம். லோன் கட்டலன்னு வீடை பிடிக்கணும், நீங்கள் பிடுங்காதீங்க, இந்தாங்க சாவின்னு கொடுத்துட்டோம். அவன் அமெரிக்காவில் அந்த பீரியட் ரொம்ப பேர் காரில் போய் தூங்கிட்டு இருந்தானுங்க. கார் பார்க் பண்ணுறது உள்ளாரி தூங்கிக்கிறது ரொம்ப பேர், அது ஆர்டிகல் பயங்கர ஃபேமஸ். அப்போ பெங்களூரில் வீடு வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கார் பார்க்கிங் ஃப்ரீ. இப்போல்லாம் கார் பார்க்கிங் பயங்கர காஸ்ட்லி. கார் பார்க்கிங் ஃப்ரீ. கார் பார்க்கிங் மட்டும் இல்லை, அதில் கார் வச்சே தரோம், விற்கவே இல்லை. சப் பிரைம் லெண்டிங். பிரைம் லெண்டிங்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் உங்களுக்கு கடன் கொடுக்கணும்னா எனக்கிட்ட பணம் இருக்கணும் இல்லையா. பணம் இருந்தால் தானே கடன் கொடுக்க முடியும். பணம் இல்லாமல் உங்களுக்கு கடன் கொடுக்க முடியுமா? பணம் இல்லாமல் கடன் கொடுக்குற கான்செப்ட் தான் சப்ரைம் லெண்டிங். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அது இந்த வரலாறுலாம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தி வரும். நீங்கள் என்கிட்ட ஒரு 100 ரூபாய் இருக்குது, நீங்கள் என்கிட்ட கடன் கேட்குறீங்க. கடன் கேட்ட உடனே என்ன பண்ணுறேன், 100 ரூபாய் தானே, இந்த அப்படி 100 ரூபாய் கடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட வீட்டு பத்திரத்தில் நான் வாங்கி வச்சுப்பேன். அதுக்கு நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் பீரியாடிக் லோன்ஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டணும். இன்னொருத்தர் வந்து 100 ரூபாய் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஐயோ இப்போ தானே கொடுத்தேன். அப்போ ஒருத்தன் ஐடியா கொடுக்குறான், நீங்கள் அவனுக்கு ஏன் கடன் கொடுத்தீங்க, அவன்கிட்ட வீடு இருக்குது, அப்புறம் அதுலேருந்து வாடகை வரும்ல, அதை நான் பிடுங்கிப்பேன். அப்போ நான் ஒருத்தனுக்கு சொத்தை கடன் கொடுக்குறேன்னா அவன்கிட்ட ஒரு சொத்து இருக்குது, அந்த சொத்துலேருந்து ரெகுலராக எனக்கு இன்கம் வரும், அதனால கடன் கொடுக்குறேன். அந்த கடனுக்கு இஎம்ஐ அடைக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட சொத்து இருக்கே, என்ன சொத்து இருக்கு, கடன் கொடுத்துருக்குறீங்களே அதே சொத்து. என்னது கடன்? அந்த கடனுக்கு என்ன வருது, வீடுக்கு வாடகை, கடன் கொடுத்துருந்தா வாடகை வரும், கடனாக கொடுத்துருந்தா கடனுக்கு வட்டி இஎம்ஐ வருது. இன்னொருத்தன்ட்ட உன்னோட பணம் இருக்கா, 100 ரூபாய் இருக்கா, இந்த லோனை உன் கைக்கு மாற்றி விட்றேன், எனக்கு 100 ரூபாய் கொடு. எனக்கு எப்படி சார் அந்த 100 ரூபாய்க்கு கடன் இது கொடுப்பீங்க இஎம்ஐனா? இஎம்ஐ அவன் கொடுப்பான்ப்பா, கேரண்டர் அவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு அவனோட இஎம்ஐ உங்கள்கிட்ட டைவெர்ட் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பான், அவன் பேர் செக்யூரிட்டைசேஷன் ஏஜென்ட். அங்கே ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் அங்கேருந்து எடுத்து உங்கள்கிட்ட கொடுப்பான். எஸ்பிவி இன்டர் ஃபைனலில் பார்ப்பீங்கன்னா டீட்டெயில் இங்கே வந்து மேலோட்டமாக சொல்கிறேன். நீங்கள் அவன்கிட்ட கொடுப்பீங்க, நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ எனக்கு 100 ரூபா வந்துச்சு, இன்னொருத்தர் கொடுக்குறேன், இப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறேன். அப்போ மார்க்கெட் கிராஷ் ஆச்சு, ஒருத்தன் டிஃபால்ட் பண்ணான். அவன் டிஃபால்ட் பண்ணால் நீங்கள் என் கழுத்தில் இருப்பீங்க, இவனை நான் பிடிப்பேன், இவன் அங்கே அப்படி கோரே அப்படியே மொத்தமாக சரிஞ்சது. தட்ஸ் வாட் அபவுட் சப் பிரைம் லெண்டிங். 21,000 பாயிண்ட்ஸ் அப்போ சென்செக்ஸ், இப்போ வந்து 75,000 பாயிண்ட்ஸ், ஹோவரிங் 80 கிட்ட போகுது, குறையுது, அப்படி வருது. 21,000 பாயிண்ட்ஸ் அந்த 2009 ரெக்கார்ட் ஹை. ஓகே, அங்கேருந்து 8,500க்கு வந்துச்சு. அப்படின்னா உங்கள் பர்ஸில் 21,000 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா தூங்கி இருந்துச்சு, மறுநாள் பார்த்தா 8,500 ரூபாய் இருக்குது. எப்படி இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ கூட ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்களான்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், டஃப் தான், நான் வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக பார்க்குறது ஈஸி, பட் அது இமோஷன்ஸாக என்ன அவங்கள ட்ரெயின் பண்ண முடியல, அதனால எடுக்க மாட்டேன்னு. ஏதாவது செய்யுங்க, நான் பார்ப்போம். நான் இப்போ தான் முடிவே பண்ணியிருக்கிறேன் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. நான் என்னதான் இப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கன்னா, இப்போ 1 + 1 = what அப்படின்னா நீங்கள் டக்குன்னு 2ன்னு சொல்லுவீங்க, 1 - 1ன்னா எவ்வளோ, 0ன்னு சொல்லுவீங்க. கேட்க நல்லாயிருக்கும், சிம்பிளாக இருக்குது. உங்கள் பர்ஸில் ஒரு கஷ்டப்பட்டு சேர்ந்த ஒரு 1 கோடி ரூபாய் இருக்குது, அந்த 1 கோடி ரூபாய் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போட்டு 200 கோடி ரூபாய் லாபம் வந்திருக்கு, எப்படி இருக்கும், நைட்லாம் தூக்கம் வராது. அதே 1 கோடி போட்டு நான் மறுநாள் 0 வச்சு எப்படி இருக்கும், நைட்லாம் தூக்கம் வராது. உங்கள் கையில் வந்து தட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ 1 + 1 1 - 1 ஈஸியாக புரியுது. ஆனால் இது நினச்சி பார்க்கும் போதே பக்குன்னு இருக்கா இல்லையா? லாபம் வந்தாலும் தூக்கம் வராது, நஷ்டம் வந்தாலும் தூக்கம், இது என்ன வாழ்க்கை இது? அது மாதிரி
ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். அந்த இடத்துல அந்த இமோஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறது நாட் ரைட். ஸோ அதனால் அதை ட்ரெயின்லாம் பண்ணுறதில்ல. அப்படின்னா எப்படி போச்சு? இப்போ என்னென்னு சொல்கிறேன், 21,000 பாயிண்ட் 8,500 போச்சு. இது ஆவரேஜ். ஆவரேஜ் வந்து 21 8,500 மாறுதுன்னா ஆவரேஜ் இல்லாதது இருக்குது. 21 வந்து 15,000 போயிருக்கும், 21 வெறும் 1000 கூட போயிருக்கும். அதோட ஆவரேஜ் தானே 8,500. அதனால் பணம் விட்டவங்க எக்கச்சக்கமாக இருப்பானுங்க. அதில் பெரிய பெரிய கம்பெனியில் ஒரு ஷேர் 10,000 20,000. இப்போ நீங்கள் ஷேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? 20 ரூபாய்க்கு இருக்கா, 100 ரூபாய்க்கு இருக்கா, 500 ரூபாய்க்கு இருக்கான்னு. ஒரு ஷேர் இருக்குப்பா, 50,000 ரூபாய் ஒரு ஷேர் வாங்குறீங்களா? 50,000 இந்த ஆட்டத்துக்கு வரல இல்லையா? சொல்லுவீங்களா இல்லையா? ஸோ 50,000 நானே ஒரு 5,000க்கு ஏதாவது ஷேர் கிடைக்கும்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சின்ன நம்பர் பென்னி ஸ்டாக்கு ஆர் ஸ்மால் செக்டர்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்களே, பெருசில் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க. இந்த பெரிய கம்பெனி திவால் ஆகாம நிற்பான். அதெல்லாம் யார்? பெரிய மனுஷங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ யார் அடி வாங்குறது? நம்ம மாதிரி ஆளுங்க. See, this is the case. Crash to bottom. Merrill Lynch and Lehman Brothers. அதெல்லாம் இப்போ இந்த காலத்தில் டாப் பேங்கிங் கம்பெனிஸ் இன் US got collapsed. They're not only there in India also. Lots of company got collapsed. அதுக்கு முன்னாடி சர ஏறிச்சு இல்லை, எல்லாத்துக்கும் லாபம். சும்மா தூக்கி குப்பையில் போட்டாலும் அதில் ஒரு 10 லாபம் இருக்கும். அவ்வளோ லாபம். கவர்மெண்ட்டுக்கு நல்ல லாபம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. லாஸ் வந்தோடனே அந்த வருஷம் கவர்மெண்ட் டேக்ஸே போகலை. யோசிச்சு பாருங்க, வருமானம் வரணும்ல கவர்மெண்ட்டு. கவர்மெண்டோட நாங்கள் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பூஸ்ட் பண்ண போகிறோம், அதனால் டேக்ஸ் சிஸ்டமை மாற்றுறோம். யாருக்காக? ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு. என்ன மாற்ற போகிறீங்க? நீங்கள் வந்து சார் 20% டேக்ஸ் கட்டுறீங்களா, இனிமேல் 20% டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம், ஜஸ்ட் பே ஒன்லி 1.125%. கேட்க நல்லா அழகாக இருக்கும் இதே ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த டோனில். ஸோ வி அபாலிஷ் தட் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் அண்ட் வி சப்போஸ் டு லெவி ஜஸ்ட் 1.125% STT, செக்யூரிட்டிஸ் டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறார். கதை என்னன்னு சொல்கிறேன். முன்னாடி 100 ரூபாய் இருந்துச்சு ஷேரு காஸ்ட்டு, சேல் பண்ணும்போது 150 ரூபா. அப்போ லாபம் எவ்வளோ வந்துச்சு? 50 ரூபா கேபிட்டல் கெயின்ஸ். டேக்ஸ் எவ்வளோ கட்டணும்? 20% கட்டணும். எவ்வளோ வருது? 10 ரூபா. 10 ரூபா கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும். இது எப்போ? ஷேர் மார்க்கெட் பூம் ஆகும்போது. இந்த கிராஷ் ஆன பிறகு ரொம்ப நாள் போகவே இல்லை. அப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது என்னது? சார் உங்களுக்கு நாங்கள் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் வைவர் பண்ணுறோம் சார், ஸ்டாக் மார்க்கெட் பூஸ்ட் பண்ண போகிறோன்ட்டு. என்ன சொல்கிறாரு? சேல்ஸ் 150 ரூபாவா, காஸ்ட் 100 ரூபாவா, இதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்தா போதும்? 1.125% கட்டினா போதும்னு கணக்கு போட்டு காமிச்சார். அப்போ 1.12% போட்டிங்கன்னா இதுக்கு 1 ரூபா 12 பைசா. இதுக்கு எவ்வளோ வருது? 1 ரூபா 66 பைசா வச்சுக்கலாம். 2 ரூபா அப் ரஃபா ஒரு 2 ரூபாய் 80 பைசா மட்டும் கட்டினா போதும். 10 ரூபா பதில் நீ எவ்வளோ கட்டினா போதும்? 2.80 கட்டினா போதும்னு சொல்லிட்டு கணக்கு காமிச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ லாபம் அப்படின்னார். ஆனால் இது எப்போ? ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகும்போது. காஸ்ட் 100 இருந்தால் சேல் ப்ரைஸ் வந்து வெறும் 50 தான் போகுது. அப்போ அவனுக்கு லாஸ். ஆஸ் பர் த ஓல்டு சிஸ்டம் அவனுக்கு நோ டேக்ஸு அல்லது அடுத்த வருஷம் டேக்ஸ் லாபம் வந்தாலும் அதில் செட் ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும். அப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண ஸ்கீம் படி என்ன ஆயிடுச்சு? சேல்ஸ் 50, காஸ்ட் 100. ப்ராஃபிட் நான் கணக்கில் இருக்க மாட்டேன், இதுக்கு ஒரு 1.125% போடுங்க, இதுக்கு ஒரு 1.125% டேக்ஸ் போட்டால் போதும்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. இது ஒரு 1 ரூபா 12 பைசா. இது வந்து 0.62ன்னு வச்சுக்கலாம். 1 ரூபா 85 பைசா கட்டினா கட்ட வேண்டியதாக போச்சு. டேக்ஸே கட்ட வேண்டாத சிச்சுவேஷனில் இப்போ டேக்ஸ் கட்டுற மாதிரி வந்துச்சு. கேபிட்டல் கெயின்ஸ் கெயினுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது, டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூக்கு டேக்ஸ்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ 2004 2005 யாருடைய பீரியட்ல கேஷுவல் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த பூம் வரும்போது. ஓகே, நவ் அதே மாதிரி சப்ரைம் லெண்டிங் கிராஷ் 2007-8 எக்கச்சமா collapsed. So this happened during that period. So அந்த மாதிரி அந்த 2 பீரியட் இருக்கும். சரி ஓகேன்னு இது கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எக்கனாமி பூம் ஆச்சு. பூம் ஆன பிறகு திரும்பவும் சேல்ஸ் வந்து 250, காஸ்ட் வந்து 100 ரூபாய்.
நாம எல்லாம் ஹாப்பி. இதுக்கு 1.25% கொடுத்தா போதும். ₹1 12 இதுக்கு வந்து அதே மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஒரு ₹2,000 கட்ட வேண்டியதாக இருந்துச்சு. லாபம் எவ்வளோ இருந்துச்சு? 150. இப்போ அவருக்கு கொடுத்த ஆரம்பிச்சிச்சு 3.6. என்னங்க ₹150 சம்பாதிச்சு இவ்வளோதான் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க. ரொம்ப பேர் ஹார்ட் ஏர்ன் மணிக்கு 30% டேக்ஸ் கட்டுறாங்க. இவங்க ரொம்ப சௌரியமா திரும்ப கட்டிட்டு என்ஜாய் பண்றாங்க. ஒய் டோன்ட் வி இன்ட்ரடியூஸ் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ்னாங்க. திரும்பவுமா? அப்ப அது எஸ்டிடி ஒன்று போட்டீங்களே, அது சும்மாங்க, அது மறந்துடு. இதுக்கு டேக்ஸ் போடுவோம்னு சொல்லி டேக்ஸ் போட்டாங்க. அப்புறம் இது கேட்குறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக போனா போதுன்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு ₹1.25 தள்ளுபடி பண்ணிக்கிறேன். எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் மிச்சத்துக்கு நீங்கள் 12% கட்டினா போதும். 10 இருந்துச்சு, இப்போ 12. போன வருஷம் 10 நினச்சி வித்துட்டேன். அடுத்ததுல ரிஃபைன் பண்ணி 2.5% எக்ஸ்ட்ரா கட்டிட்டேன். 2.5% என்ன சார் வரும்னு, அந்த வருஷம் எனக்கு லாபம் ஜாஸ்தி. அந்த வருஷம் தான் என் லைஃப்லேயே ஜாஸ்தி வந்துச்சு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம். அதில் மேஜர் அமௌண்ட் கொடுக்க வேண்டியதாக போச்சு. கடன் வாங்கி டேக்ஸை கட்ட வேண்டியதாக போச்சு. See, just think over, this is the case. This is the case. Tax cases வந்து இது மாதிரி நடக்கும். இப்போ இந்த லாஜிக் இப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி படிக்கும்போது ஏன் இந்த ₹1.25 தள்ளுபடி, ஏன் இந்த ₹1.25 தள்ளுபடி? எஸ்டிடி வந்ததுனால உங்களுக்கு ஒரு தள்ளுபடி. அந்த டேக்ஸ் வேற இருக்கா, சரி ஓகே, இதில் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துறேன், இதுக்கு மேலே வந்தால் மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு கொண்டுட்டாங்க. This is the logic behind. So you have to first understand the rates. What sort of capital gains you are earning and what could be the rate of tax applicable for these cases நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது என்ன சார் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன்? பழசுலாம் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் தான். இப்போ மாடர்ன் என்ன பண்ணிட்டாங்க, லாஸ்ட் இயர்லேருந்து இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் இல்லாமல், அது என்ன சார் பெருசாக இண்டெக்ஸேஷன், அன்னைக்கு என்ன வேலை இன்னைக்கு என்ன வேலை, இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ண முடியுமா? கஷ்டம் சார். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், கண்ணை மூடிட்டு ஒரு டேக்ஸ் கட்டுங்க. ஓகே, வாங்கின ரேட்டு வித்த ரேட்டு ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸுக்கு வெறும்னா பண்ற கட்டினா போதும். இல்லை சார் நான் அந்த இந்த காஸ்ட் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவேன் சார், அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்களா, அப்போ 20% கட்டணும். எப்படி செக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, ஒன்று அப்படி வாங்க இல்லை இப்படி வாங்க. அது இல்லாமல் இந்த கான்செப்ட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் ஹோம் ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஹிந்து இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி. அது இல்லாமல் லேண்டா இருக்கலாம் அல்லது பில்டிங்கா இருக்கலாம், இல்லை லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் சேர்ந்து இருக்கலாம். இதுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். ரைட். நவ சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. என்னுடைய லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அண்டர் செக்ஷன் 112. ஓகே, ₹3,00,000 இருக்கு. அதர் இன்கம் எவ்வளவு இருக்குன்னா ₹1,50,000 இருக்கு. கிளியர்? கம்ப்யூட் த டேக்ஸ். So long term capital gain, other income ரெண்டா பிரிங்க. Total income under this being 3 lakhs, under this being 1.5 lakhs. Clear? Default tax regime பார்க்க போறேன். Default tax regime. அந்த default tax regime 0ல இருந்து ₹4,00,000 வரைக்கும் என்னது nil rate. அப்ப 0 இருந்து 4 lakhs வரைக்கும் nil rate இருக்கு இல்லையா? அந்த 0 to 4 lakhs ஃபர்ஸ்ட் எது கிளைம் பண்ணோம்? அதர் இன்கம்க்கு. அதர் இன்கம்க்கு ₹1,50,000 போச்சுன்னா இன்னொரு ₹2,00,000 எதுல இருந்து லெஸ் பண்ணிக்கலாம்? ஷார்ட் டைம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் லெஸ் பண்ணிட்டாங்க. பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? சாரி, லாங் டைம் கேபிட்டல் கெயின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 50,000 லாங் டைம் கேபிட்டல் கெயின். கிளியர்? So the basic exemption limit 0ல இருந்து ₹4,00,000 இருக்கு. அதர் இன்கம் ₹4,00,000 கீழே இருக்கும்போது மிச்சம் இருக்கு இல்லையா, ஜீரோ டாக்ஸ் ரேட்ல இருக்க ஒரு மிச்சம், அது பேர் அன்எக்ஸாஸ்ட் எக்ஸம்ஷன். அது பேர் அன்எக்ஸாஸ்ட் பேசிக் எக்ஸம்ஷன். ₹4,00,000ல ₹1,00,000 போச்சுன்னா மிச்சம் ₹2,00,000. சப்போஸ் அதர் இன்கம் ₹1,50,000 இருந்தா ₹2,45,000. இது ₹25,000 இருந்தா ₹3,45,000. ₹4,00,000 வரைக்கும் ஜீரோ டாக்ஸ். அப்ப இந்த ஸ்பெஷல் இன்கம் தவிர மிச்ச எல்லா இன்கமும் நீங்க ₹4,00,000 வரைக்கும் டாக்ஸ் ஃப்ரீன்னு சொன்னால், அந்த அதர் இன்கம் ₹4,00,000 கீழே இருந்துச்சுன்னா அந்த மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட்டை நீங்க இந்த ஸ்பெஷல் இன்கம்ல லெஸ் பண்ணிக்கலாம். மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் எதுல லெஸ் பண்ணிக்கலாம்? ஸ்பெஷல் இன்கம்ல லெஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இதுக்கு என்ன டாக்ஸ் ரேட்? இதுக்கு என்ன டாக்ஸ் ரேட்? லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அண்டர் செக்ஷன் 112 ஆக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க 12.5%. இதுக்கு வரும்போது 5, 10, 15 இதுக்கு போகும். இதுக்கு அந்த மாதிரி போகாது, ஃபிளாட் ரேட். அப்ப ஃபிளாட் ரேட் 12.5% போட்டீங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருது? இதுல 6,250 will be your tax. டோட்டல் இன்கம் எவ்வளவு வந்திருக்கு? ரெண்டு சேர்த்து 4.5 லட்சம் ரூபாய் டோட்டல் இன்கம். ரைட். இப்ப டாக்ஸ் 6,250 ரூபாய் வந்துருச்சு. அதாவது அதர் இன்கம் இருந்தால் 4 லட்சம் வரைக்கும் நோ டாக்ஸ், 4 to 8 வரைக்கும் 5, 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் 10 அப்படின்னு போகும். ஆனா அதர் இன்கமும் ஸ்பெஷல் இன்கம் வந்துச்சுன்னா இந்த முதல் 4 லட்சம் அதர் இன்கம்ல இருந்து முதல்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். இன்னும் அந்த 4 லட்சத்துல பேலன்ஸ் இருக்கு, அது பேர் அன்எக்ஸாஸ்டட் எக்ஸம்ஷன். அந்த நம்பரை இந்த ஸ்பெஷல் இன்கம் உடைய இன்கம்ல இருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு, அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் இன்கம் அப்ளிகபிள் டாக்ஸ் ரேட் 12.5 நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதுவே ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 111A இருந்துச்சுன்னா 20% ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம். அதுவே 112A இருந்துச்சுன்னா 1.25 லட்சத்துக்கு மேல இருக்கிறதுக்கு நம்ம 12.5% எடுத்துக்கணும். மிச்சம் அதே டிட்டோ தான். இப்போ நான் என்ன மட்டும் பண்ணியிருக்கிறேன், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் அன்எக்ஸாஸ்டட் எக்ஸம்ஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். கிளியர்? ஸோ 6,250 will be the actual tax you are supposed to pay. Now, what about the section 87A? 87A என்ன சொல்லுது? ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவலா இருந்து டோட்டல் இன்கம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 12 lakhs இருந்துச்சுன்னா 60,000 வரைக்கும் ரிபேட் உண்டுன்னு சொன்னேன். இப்ப டோட்டல் இன்கம் எவ்வளவு இருக்கு? 4 லட்சம் தான் இருக்கு. அப்ப ரிபேட் உண்டானா ரிபேட் உண்டு, ப்ரொவைடட் அதர் இன்கமுக்குரிய டாக்ஸா இருந்தாதான் இந்த ரிபேட் உண்டு. செக்ஷன் 87A is applicable for this and in this case this will not be applicable. அப்ப ரிபேட் அண்டர் செக்ஷன் 87A is not applicable. So 6,250 will be the final tax you pay, and of course add the health and education cess at the rate of 4% on this. In the tax வந்துச்சுன்னா அதுக்கு டேரக்டா நீங்க 4% கண்டுபிடிக்கணும். 4% கண்டுபிடிச்சா எவ்வளவு வருது? Come on. 250 is the tax you pay. So 6,500 is the amount of tax you are paying. கவனிங்க, அந்த விஷயத்தை நான் இங்க சொல்றேன். ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஹஃப்க்கு அன்எக்ஸாஸ்டட் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட், இதுதான் நான் அன்எக்ஸாஸ்டட் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்னு சொல்றேன். 4 லட்சம் வரைக்கும் டாக்ஸ் அப்ளிகபிள் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன். அப் டு 4 lakhs, 0 இருந்து 4 lakhs வரைக்கும் நமக்கு என்ன கிடையாது? டாக்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு. அப்படின்னா அதர் இன்கம் 4 லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கும்போது பேலன்ஸா இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் பேர் அன்எக்ஸாஸ்டட் பேசிக் எக்ஸம்ஷன். அந்த பெனிஃபிட்டை இந்த இன்கம்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So the unexhausted basic exemption limit available for section 11A, 112 and 112A and 112. இந்த மூணு தான் ஸ்பெஷல் இன்கம். இந்த மூணு இன்கமுக்கும் நீங்க டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 3, rebate under section 87A is not available for section 112A. 112A க்கு மட்டும் section 87A is not applicable. இதை வந்து நான் ஏன்னே கூட வச்சுக்கிறேன், அப்புறம் பார்க்கலாம். ரைட். ஸோ இதுக்கு மட்டும், எதுக்கு மட்டும்? 112A க்கு மட்டும், மிச்சத்துக்குலாம் உண்டு. 112A க்கு மட்டும் கிடையாது. அதர் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க இந்த ரிபேட்டை என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். ஐ மே மேக் ஸ்லைட் கரெக்ஷன் ஹியர். ஸோ இந்த 12.5 will be direct, means the tax will be 6,250. அதுக்கு நீங்க என்ன கிளைம் பண்ண முடியாது? ரிபேட் கிளைம் பண்ண முடியாது. இப்போ என்னவா இருக்கணும்? 112A இருக்கணும். நான் 1.25 லட்சம் ரூபாய் ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணதா வச்சுக்கிறேன். ஓகே, 1.25 லட்சம் ரூபாய் ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணதா வச்சுக்கிறேன். ஸோ அந்த 1.25 லட்சம் ரூபாய் லெஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை மாற்றிக்கிறேனே, 4.25 லட்சம்னு வச்சுக்கிறேன். 4.25 லட்சம்னா 1.5 லட்சம் போக மிச்சம் 2 இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. பேலன்ஸ் வந்து 1.25 லட்சமா? ஐ மேக் ஸ்லைட் கரெக்ஷன் ஹியர். எவ்வளோ போட்டேன்? 4,25,000. ஐ மேக் ஸ்லைட் கரெக்ஷன். 4,25,000. அன்எக்ஸாஸ்டட் பேசிக் எக்ஸம்ஷன், அதாவது ரெண்டும் சேர்த்து 4 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இது வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணிட்டேன். மிச்சத்தை இதுல சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன். மிச்சம் 1.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு டாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது டாக்ஸ் வில் பி ஓகே, லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அண்டர் செக்ஷன் 112A minus 1.25 lakhs on that 12.5% will be leviable. அப்ப 1.25 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. 1.25 லட்சம் ரூபாய் மைனஸ் 1.25 lakhs. அந்த பேலன்ஸுக்கு நீங்க 12.5% போட்டீங்கன்னா 6,250 வந்துருச்சு.
ரிபேட் கிளைம் பண்ணிக்கலாமானா இந்த செக்ஷன்ல வந்தக்கூடிய இன்கமுக்கு உங்களுக்கு ரிபேட் கிடையாது. ஏன் ரிபேட் கிடையாது? ஏற்கனவே 1.25 லட்சம் உங்களுக்கு நான் டிடக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்றாங்க. Already you enjoyed 1.25 lakhs deduction, so further you cannot enjoy the rebate under section 87A. So balance 6,250 க்கு again health and education cess add பண்ணி நீங்க 6,500 tax pay பண்ணி ஆகணும். So ரெண்டு பாயிண்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒன்னு, unexhausted basic exemption limit can be enjoyable for deducting from the other heads, means other rates of income. Okay. Now பாயிண்ட் நம்பர் 2, பாயிண்ட் நம்பர் 4லாம் நீங்க கடைசியா தெரிஞ்சுக்கலாம். Now let's start with an illustration. The special tax rate உள்ள illustrations இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். Short-term capital gain. Okay. I think there is a slight correction, I think. Okay. இதை நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, அதான் டவுட் வந்துச்சு, பார்க்கலாம். ரிபேட் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் all incomes, all these special income we cannot claim the rebate. Okay, let's see. நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரேன், இந்த சம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியா. போன வருஷம் இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் அப்டேட் பண்ணி இருக்கிறேன். நான் அதை அப்டேட் பண்ணும்போது நான் புக்ல எடிட் பண்ண மாட்டேன், சொல்யூஷன் எடிட் பண்ணிட்டேன், கொஸ்டின்ல எடிட் பண்ணல, அதனால கரெக்ட் பண்ணுங்க. ரிபேட் அண்டர் செக்ஷன் 87A is not applicable are available for section 112A, 112, 111A. Okay, clear? Make the slight corrections here. Okay, rebate under section 87 is not available for all these special income from this assessment year. போன வருஷத்துடைய புக்ல வேற மாதிரி நடத்திருப்பேன், இப்ப வேற மாதிரி வருது. வருஷம் மாறிட்டு இருக்கும், அதெல்லாம் நீங்க அப்பப்ப மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும், மறக்கணும், மன்னிப்போம். சரி, கிளியர். சோ இப்ப calculations part நம்ம பார்க்கலாம். We'll now discuss the calculations part. Short-term capital gain on transfer of shares. Shares with the short-term capital gain வந்திருக்கு, on which STT is paid. அப்படின்னா short-term capital gain section 111A மீன் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். ஷேர்ல short-term capital gain இருந்தால் 111A, ஷேர்ல long-term capital gain இருந்தால் 112A. இது தவிர வேற எந்த long-term capital gain இருந்தாலும் அது section 112 without A. Other than that, இந்த ஷேரை தவிர ஏதாவது ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இருந்தால் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம், அது நார்மல் டாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கலாம். அண்ட் அதர் இன்கம். ரைட், டோட்டல் இன்கம். ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் பீங் 1,30,000, அதர் இன்கம் பீங் 3,86,000. சொல்லுங்கப்பா. பேசிக் எக்ஸம்ஷன் எவ்வளோ? அன்எக்ஸாஸ்டட் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் எவ்வளோ இருக்கு? வாட் இஸ் அன்எக்ஸாஸ்டட் பேசிக் எக்ஸம்ஷன்? மேக் இட் ஃபாஸ்டர். எவ்வளோ? 14,000. 4 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஜீரோ டாக்ஸ். 4 லட்சம் ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும்? இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும். 3,86,000 ரூபாய்.
அது போக பேலன்ஸ் வந்து unexhausted basic exemption. So 4 lakhs basic exemption limitல 3,86,000 ரூபாய் யூஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் 14,000 ரூபாய் unused. unused நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? ஸ்பெஷல் இன்கம் டிடக்ஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது போக பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 1,16,000. ஓகே. allowed not applicable. பட் இந்த இன்கம் தான் இல்லையே, அப்ப இதுக்கு டிடக்ஷன்ஸ் கிடையாது. 23,200. of course you have to add health and education cess on this at the rate of 4%. 928. Then total tax you supposed to pay is 24,130. next பார்க்கலாமா? Mr. Janardhan, a resident aged 52 years, has other income of 3,20,000 and long-term capital gain under section 112 90,000. So long-term capital gain 112 ல வருது. Other income $3,20,000 total income. இங்கே 90, இங்கே 90. Now basic exemption 4 lakhs. 3.2 lakhs இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அது போக பேலன்ஸ் இருக்கிற 80,000 ரூபாய் unexhausted basic exemption limit can be enjoyable for deducting from here. அது போக பேலன்ஸ் கிடையாது. 112 இருந்துச்சுன்னா flat rate 12.5% will be applicable. இப்போ இதுக்கு 12.5% போட்டீங்கன்னா 1,250. What about the rebate? Rebate under section 87A is not applicable for this. அப்படின்னா 1,250 is the tax payable after rebate. And what about the health and education cess on this at the rate of 4%? எவ்வளோ? வெறும் 50யா? ஓகே. 1,300 is the ultimate tax you have to pay. Ultimate tax you have to pay. So நம்ம முதல் illustration 111A வச்சு பார்த்தோம். செகண்ட் illustration 112 வச்சு பார்த்தோம். தேர்ட் illustration எதை வச்சு பார்க்கலாம்? 112A வச்சு பார்க்கலாம். ஒவ்வொன்றா 3 ஆப்ஷனையும் பார்த்துட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது. Next, Mr. Nishit, a resident aged 52 years, has other income 2,20,000 and long-term capital gain under section 112A is 3,65,000. So long-term capital gain 112A as well as other income. Total income under these heads 220 being the other income. Special tax rate applicable income 365.
Basic exemption 4 lakhs. 4 lakhs 220 வரைக்கும் முத யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது போக பேலன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு? unexhausted income எவ்வளவு இருக்கு? 1.8 lakhs. அந்த 1.8 lakhs இங்க இருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸ் 1,85,000. பேலன்ஸ் வந்து 1,85,000. Now, what about the tax? Under the section, whatever the income may be on that 1.25 lakhs is subtracted. 1.25 lakhs is subtracted. அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறதுக்கு நீங்க 12.5% you have to find out. எவ்வளவு வருது? 7,500. Do we have the power to claim 87 or benefit to claim 87A? No, not applicable. அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் at the rate of 4% will be payable. எவ்வளவுங்க அது? 300. So final tax payable here being 8,000. Sorry, 7,800. 7,800. So இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த ஸ்பெஷல் டாக்ஸ் ரேட்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்பெஷல் டாக்ஸ் ரேட்ஸ் எப்படி மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்? கேபிட்டல் கெயின்ல லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அண்ட் ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின், அதுல ஷேர் வித்து வருது, ஷேர் வித்து வருது, இதுவும் ஷேர், இதுவும் ஷேர். அதர்ஸா இருந்துச்சுன்னா அது ரெகுலர், அதனால நம்ம கணக்கில் எடுக்க வேண்டாம். அப்ப இந்த மூணு தான் நமக்கு ஸ்பெஷல். ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டியூ டு ஷேர்ஸ், லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டியூ டு ஷேர்ஸ், லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் others, other long term capital gain falling under section 112. This will be 112A, this will be 111A. Online students can also file. Okay, நாங்க வச்சிருக்கிறோம் டீம் வியூவர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் இல்லையா, தெரியுமா? So there is a team viewer software you can download and you can see our laptop or we can see your laptop. So அது மாதிரி ஷேர் பண்ணுவோம். You no need to worry about that. You can get connected. டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க, அது என்ன பண்றதுன்னு பார்ப்போம். You can experience. இப்போ நாளைக்கு வந்து நம்ம டாக்ஸ் ஃபைலிங்ல இந்த இன்கம்லாம் போடும்போது அந்த டாக்ஸிங் சாஃப்ட்வேர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணி ஃபைலிங் வரைக்கும் எப்படி போகுதுங்கிறத என் டம்மி நம்பர்ஸ் கொடுத்து நம்ம ஃபைல் பண்ண போறோம், சும்மா ஃபைலிங்காக. அப்படி பண்ணும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது நம்ம இங்கே லைவா தான் காமிக்க போறோம். அதுக்கு டைமிங் போட்டுருவேன். அந்த டயத்தில் வந்து இப்போ எப்படி ஆன்லைன் கிளாஸ் போகுது அதே மாதிரி. Suppose if you are interested to file your family returns, then you can come and we'll verify and we'll help you to file yourself. நீங்களே ஃபைல் பண்ணிக்கலாம், நாங்கள் ஹெல்ப் பண்றோம், ரைட்? So unless it's required for auditing or unless it requires the preparation of income statement and balance sheet, others are very simple. இந்த மாதிரி வரும்போது we need to separately take care of that. Okay. So இப்போ மூணு இன்கம் பார்த்தோம், 111A, 112A and 112. 111 வந்து எப்போதுமே 20%. லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ல 112A 1.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிறது மட்டும் 12.5%. லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ல அதர்ஸா இருந்துச்சு செக்ஷன் 112 அப்படின்னு சொன்னாக்க 12.5% ஃபிளாட் ப்ரொவைடர். இது என்னது? நோ இண்டெக்ஸேஷன், நோ ஃபாரெக்ஸ் பெனிஃபிட், நோ இண்டெக்ஸேஷன். அதாவது டயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார், அந்த காலத்தில் இருக்கிற வேல்யூ அப்போ இன்னைக்கு விலை ஜாஸ்தி தானே சார் இருக்கும், அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பண்ணிக்கலாம் சொன்னால் அது பேர் இண்டெக்ஸேஷன். அதே ஃபாரினராக இருந்தா ஃபாரின்ல இருந்து டாலர் கொண்டு வந்து போட்டேன் சார், நான் போடும்போது ஒரு டாலர் போடும்போது 80 ரூபா இருந்துச்சு, நான் 80 ரூபா போட்டேன் ஒரு டாலர் இந்தியாவில் கொண்டு வந்து, இன்னைக்கு ஷேரோட பிரைஸ் வந்து 85 ரூபா, எனக்கு 5 ரூபா லாபம். அப்ப நீங்க 5 ரூபா டாக்ஸ் கட்ட சொல்றீங்க. ஆனா நான் 80 ரூபா போடும்போது ருபீஸ் பர் டாலர் எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க 80 இருந்துச்சு. ஆனா நான் விற்கும் போது ஒரு டாலர் 90 ரூபா மாறி போச்சு.
ஸோ ஒரு டாலர்னு வச்சிருந்தேன், ஒரு டாலர். திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதை நான் ருபீஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி இந்தியாவில் 80 ரூபா ஷேர் வாங்கினேன். கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் 85 ரூபாய் அந்த ஷேரை விற்றேன். அன்னைக்கு திரும்ப நான் டாலர் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனோமா இல்லையா ஃபாரினுக்கு? அன்னைக்கு ஒரு டாலர் என்ன ரேட்ல இருக்கு? 80 ரூபாய் இருக்கு. அப்ப என்கிட்ட 85 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டாலர் 80 ரூபாய், எனக்கு எவ்வளவு டாலர் கிடைக்கும்? 80/95. ஒரு டாலர் 80 ரூபாய். 80 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு டாலர் வாங்கி, ஒரு டாலர் கொண்டு வந்த யூஎஸ்ல இருந்து கொடுத்து ஒரு 80 ரூபாய் நான் வாங்கிட்டேன். அதை வந்து ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணேன். அந்த ஷேரை வித்தா எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? 85 ரூபாய். எனக்கு 85 ரூபாய் வேணுமா டாலர் வேணுமா? எங்க நாட்டுக்கு கொண்டு போகணும் இல்லையா? திரும்ப டாலரை மாத்துங்கன்னு சொல்றேன். அப்படி டாலரை மாத்தும் போது ருபீஸ் பை டாலர் என்னவா இருக்கு? 90 ரூபாய் ஒரு டாலரா மாறி போச்சு அன்னைக்கு. இப்ப என் கையில எவ்வளவு இருக்கு? 85 ரூபாய் தான் இருக்கு. அப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு டாலர் கிடைக்கும்? 94 சென்ட்ஸ். 0.06 டாலர் தான் இப்ப எனக்கு கிடைக்குது. லாஸ் ஆகுது. ருபீஸ்ல பார்த்தா 5 ரூபாய் கெயின், டாலர்ல கணக்கு பண்ணா நட்டம். 80 ரூபா போட்டீங்க சார், 80 ரூபா லாபம், 5 ரூபா லாபம், 20% டேக்ஸ் கட்டுங்கன்னா குழம்பி தீர்த்துருவோம். உங்களை நம்பி வந்தனே, ஒரு டாலர் போட்டனே, திரும்ப ஊருக்கு கொண்டு போகும்போது ஒரு டாலர் மேல தானே ஒரு லாபம்னா, போட்டது ஒரு டாலர், வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனது வெறும் 94.94 டாலர்ஸ். வாட்ஸ் யூஸ் அட் ஆல்? ஐ எம் ஆக்சுவலி லூசிங். இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க? சரிப்பா, நீ போட்ட டாலர் திரும்பவும் லாபம் வந்த பிறகு உங்க ஊருக்கு கொண்டு போகும்போது எவ்வளவு டாலர் கிடைக்குது, அந்த டாலர் அதிகமான மட்டும் லாபம், குறைஞ்சா தராத அப்படின்னு பெனிஃபிட் கொடுக்குறாங்க. புரியுது இல்லையா? ருபீஸ்ல இல்ல, உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வித்ட்ராயலும் டாலர்ல கன்வெர்ட் பண்ணி பாருங்க. அன்னன்னைக்கு இருக்கிற டாலர் கன்வர்ஷன் ரேட்ல, அன்னன்னைக்கு இருக்கிற டாலர் கன்வர்ஷன் ரேட்ல. அப்படி நீங்க கன்வெர்ட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு லாஸா ப்ராஃபிட்டா, அதுக்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்டினா போதும். நாங்க உங்களுக்கு இந்தியன் ருபீஸ்ல டாக்ஸ் கேட்கல. அது பேர் ஃபாரெக்ஸ் பெனிஃபிட். ஸோ ஒன்னு இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட், இன்னொன்னு ஃபாரெக்ஸ். இந்தியாவில் இருக்கிறவனுக்கு இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட். அன்னைக்கு ஒரு டீ 2 ரூபாய் சார், இன்னைக்கு 10 ரூபாய். 2 ரூபாய் இருக்கும்போது நான் வாங்கி போட்ட ப்ராப்பர்ட்டி 1 லட்சம் ரூபாய், அப்ப இன்னைக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் சமம் சார், அதை வச்சு கணக்கு பாருங்க அப்படின்னா அது இண்டெக்ஸேஷன். 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு டாலர் 40 ரூபாய் சார், அப்ப நான் இந்தியாவில் ஷேர் வாங்கினேன். இன்னைக்கு அதே மணியை இந்தியாவில இருந்து ருபீஸ் டாலரை கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு போகும்போது எனக்கு கன்வர்ஷன் ரேட் 90 ரூபா மாறி போச்சு. வாட்ஸ் யூஸ் அட் ஆல்? எனக்கு திரும்ப டாலர் வேணும்னா அதிக விலையை கொடுத்து நான் டாலர் எடுக்கிறப்ப எனக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப கம்மி. சரிங்க சார், ஃபாரின் டாலர்ல கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம், அதுக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்படிங்கிறது ஃபாரெக்ஸ் பெனிஃபிட். இது ரெண்டும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூடிட்டு விட்டுட்டு எவ்வளவு கட்டினா போதும்? 12.5% கட்டினா போதும். இல்ல சார், அந்த பெனிஃபிட் எனக்கு வேணும் சார்னு சொல்லிட்டா எவ்வளவு கட்டணும்? 20%. அது யாருக்கு தான் பொருந்தும்? ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ஹஃப், லேண்ட் பில்டிங், லேண்ட் பில்டிங். ஓகே, அதுவும் அந்த அசெட் என்னைக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்கணும்? 23/7/2024 முன்னாடி வாங்கியிருக்கணும். ரைட். இந்த ஸ்பெஷல் டாக்ஸ் ரேட்ல உள்ள ஆளுங்களுக்கு அன்எக்ஸாஸ்டட் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டை என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். ஆனா ரிபேட் அண்டர் செக்ஷன் 87 இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் ஆல் தீஸ் 3 இன்கம்ஸ். ஆல் தீஸ் 3 இன்கம்ஸ். டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. We'll study that in a separate chapter. Deductions அப்படிங்கிற சாப்டர்ல படிப்போம். கிளியரா? And the deductions not allowed. Deductions not allowed. Enhanced surcharge not applicable. இது சர்சார்ஜோட சேர்த்து பார்க்கணும். இதோட சேர்த்து பார்க்க போறோம், சர்சார்ஜோட சேர்த்து பார்க்கணும். ஃபைனலா சம்மரைஸ் பண்ணிடலாமா? ஸோ கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல ரெண்டா பிரிக்கிறேன், ஷார்ட் டேர்ம், லாங் டேர்ம். ஷார்ட் டேர்ம்லையும் லாங் டேர்ம்லையும் ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கணும். எஸ்டிடி பே பண்ணியிருக்கணும். என்னன்றதை நம்ம கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கலாம். வெறும் இப்போதைக்கு ஷேர் வச்சுங்க, அதில் என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பிறகு பார்க்கலாம்.
அப்படி இருந்தால் ஷார்ட் டேர்மா இருந்தால் 111A லாங் டேர்மா இருந்தால் 112A அப்ளிகபிள். 111A இருந்துச்சுன்னா 20% ரேட்டும் 112A இருந்தால் 12.5% ரேட்டும் அப்ளிகபிள். Clear? This is a rate applicable. And basic exemption, enjoyable. Rebate under section 87A, not applicable. Long term capital gain 112, others வரும்போது இதுல வந்து capital gain minus 1.25 lakhs போக அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இதுல வரும்போது 112 வரும்போது 12.5% will be applicable. இதுக்கு ஒரே வித்தியாசம், 112A இருந்தால் 1.25 லட்சம் தள்ளுபடி போக மிச்சது. ஆனா 112 அப்படின்னு சொன்னா flat 12.5% will be taxable. Basic exemption limit avail பண்ணிக்கலாமா, enjoy பண்ணிக்கலாம். Unexhausted basic exemption limit can be enjoyable. Rebate உண்டா, rebate கிடையாது. But இந்த கேஸ்ல resident individual as well as resident huff Hindu undivided family இப்படி இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப்ஷன் தான் வேணா சூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். புதுசா சொன்ன ஸ்கீம் படி கால்குலேட் பண்ணீங்க, ஓல்டு ஸ்கீம் இது, அந்த மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணிக்கங்க. அந்த ரெண்டு மெத்தட்ல எது உங்களுக்கு தோதா வருது, சீப்பரா இருக்கோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ அண்டர் திஸ் மாடல் யூ கேன் கிளைம் இண்டெக்ஸ் பெனிஃபிட். இண்டெக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இண்டெக்ஸ்னா பிரைஸ் மணி அட்ஜஸ்ட். சிஏ ஃபவுண்டேஷன் படிச்சிருந்தால் அதில் இண்டிசஸ்னு ஒரு நம்பர், இண்டெக்ஸ் நம்பர் படிச்சிருப்பீங்க. இண்டெக்ஸ் நம்பர் படிச்சிருக்கிறீங்களா? என்ன பேர் அது? இண்டெக்ஸ் நம்பர் தான் அந்த சாப்டர் பேர். ஓகே, ஷிஃப்டிங் த பேஸ் இயர்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அதை தூக்கி குப்பையில் போட்டிருப்பீங்க எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணோடனே இல்லையா? அதுதான் இங்கே அப்ளை ஆகுது. ஸோ வி ஹேவ் த அப்ளிகேஷன்ஸ் இயர். ஷிஃப்டிங் த பேஸ் இயர் உண்டு. நான் படிக்கும் போதும் கிட்டத்தட்ட 2010-15 வரைக்கும் 10 வரைக்கும் நினைக்கிறேன். பேஸ் இயர் 1981, இப்போ பேஸ் இயர் 2001. வரப்போகிற வருஷத்தில் அது யூஸ் ஆகுது. ஏன்னா இண்டெக்ஸேஷனை ஒன்றும் பெரிய லாபம் இல்லாத மாதிரி பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் தேர், தே கேன் கோ ஃபார் இண்டெக்ஸேஷன். இண்டெக்ஸேஷன் அவைல் பண்ணால் அவங்க 20% கேன் பி கிளைமபிள். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? சரி, 20% டேக்ஸ் ரேட் வில் பி அப்ளிகபிள் அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி கேஸில் வந்தாக்க 20% டேக்ஸ் ரேட் வில் பி பேயபிள். ஆனால் என்ன அசெட்டாக இருக்கணும்? லேண்டோ பில்டிங்கோ அல்லது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்கோ இருக்கலாம். வேறு எதுக்குமே ஆப்ஷன் கிடையாது. அதுவும் இது எப்போ அக்வயர் பண்ணியிருக்கணும்னா 23rd July 24. ஓகே, 23rd July. நடுவில் ஒரு டேட்டை கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன் பாருங்க, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி. இயர் பிகினிங் இயர் ரெண்டு வச்சா தான் என்ன இல்லையா? நடுவில் 23/7 இருக்க பர்த்டே இருந்தால் டக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது? 23rd June. ஓகே, இப்போ 2024 the finance bill number 2 ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன். எப்போ ஒன்றுக்கு மேலே வர வாய்ப்புகள் இருக்கு? எலெக்ஷன். 2024 எலெக்ஷன் வந்துச்சு. அப்போ எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி 1 February அன்னைக்கு ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் 23rd July வந்தவுடனே then again was presented by the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman on 23rd July 2024 Finance Bill number 2. Okay, while moving the bill approval by the Lok Sabha on 7th August 24, FM introduced amendments of Finance Bill number 2 2024 amended bill. Okay, பில்லுனா என்ன? நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் பில்லுன்னு சொல்றேன்னா ஃபினான்ஸ் ஆக்ட்னு சொல்றேன்னா ஃபினான்ஸ் ஆக்ட்னு சொல்றேன். இப்போ பில்லுக்கும் ஆக்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பாஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரஃப் டிராஃப்டா இருந்துச்சுன்னா அது பேர் பில். ஒன்ஸ் இட் இஸ் பாஸ்ட் இன் பார்லிமெண்ட்ஸ் அண்ட் பிரசிடென்ட் அசென்ட் இஸ் தேர், தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் பிகம்ஸ் ஆக்ட். அது வரைக்கும் அது ஆக்ட் கிடையாது, சட்டமாக மாறல. அப்ப அந்த வருஷம் எலெக்ஷன் நடந்ததுனால 2 பில் வந்துச்சு. அப்ப அந்த பில் வரதுக்கு முன்னாடி, அப்ப நீங்க பரவாயில்ல தப்பிச்சிட்டீங்க, பில்லுக்கு முன்னாடி வேற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணியிருப்பேன், பில்லுக்கு பிறகு ஒரே வருஷத்துல. அப்ப அந்த கொஸ்டின்ல அந்த அசெட் எப்போ வாங்கினாங்கன்னு பாருங்க. 20th July வாங்கினாங்க, பழைய ப்ரொவிஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, 30th July திரும்ப நியூ ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. அவனுக்கு இந்த பழைய ஆப்ஷன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெனிஃபிட் இருந்துச்சு. அடுத்து நான் பட்ட கஷ்டம் ஒன்று, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட்ட கஷ்டம் ஒன்று, உங்களுக்கு சௌரியமாயிருச்சு. இப்போ நியூ டேக்ஸ் ரீஜன் வந்தோன்னா மேக்ஸிமம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டாங்க. பயங்கரமான ரிஃபார்மேஷன்ஸ் இப்போ வந்திருக்கு. இப்போ ரீசெண்ட் டேக்ஸ் பில் எல்லாம் பயங்கர ரிஃபார்மேஷன்.
ஓகே, நீங்கள் ஃபைல் பண்ணாலும் அப்படி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக நீங்கள் ஒரு பெரிய கால்குலேஷன்ஸ் இல்லைன்னா பண்ணிடலாம். முன்னாடிலாம் அவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். மெயினாக வந்து 31 மார்ச் வந்துடுறதுனாலே போதும். ஓகே, இயர் ரெண்டு வந்துடுறதுனாலே டிடக்ஷன்ஸுக்கு எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி செலவு பண்ணலாம், பில்லெல்லாம் எடுக்கிறோம். டியூஷன் பில், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டியூஷன் பில்லெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு போவாங்க. எதுக்கு அதெல்லாம் போட்டு கிளைம் பண்ணி டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக. இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, அதெல்லாம் வேண்டாங்க, 12 லட்ச ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு ரிபேட்டே தந்துடுறேன். 12 லட்ச ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் 0 டேக்ஸில் இருப்பீங்க. அதுக்கு மேலே தான் நீங்கள் டேக்ஸே பே பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அப்படின்னா பழைய ஸ்கீமில் வந்து நீங்கள் வந்து 5 லட்ச ரூபா வரைக்கும் தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும். 5 லட்சம் மேலே போச்சுனால 20%. நீங்கள் ஹோம் லோன் சார், ஃபீஸ் கட்டுறேன் சார், எஜுகேஷன் லோன் வாங்கினேன் சார், இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் கழிச்சிங்க அப்படின்னு பழைய மாடல் இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் கழிச்சு மிஞ்சி போனால் 3-4 லட்ச ரூபா தான் கழிப்பீங்க. உங்களுக்கு 12 லட்சம் வரைக்கும் கொடுத்துறேன் எக்ஸம்ஷன் சொல்லிட்டு நீ கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் இன்னைக்கு மாடர்ன் அப்ரோச்சில் அந்த டிடக்ஷன்ங்கிற சாப்டரே யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்குது. நான் வந்து புது ஆக்ட் வந்தோன்னே அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினச்சி இன்னும் வச்சிருக்கிறாங்க. அடுத்த வருஷமும் இருக்குது, இருந்தாலும் அது யூஸ் பண்ணுறது குறைய போகுது, யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு குறைய போகுது. ஸோ யூ ஆர் ஏபிள் டு நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் கான்செப்ட்ஸ். இதுதான் பேசியிருக்கிறேன். அண்ட் இந்த இதில் டிடக்ஷன்ஸ் உண்டா சார்? டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் 80 சீரீஸ் அதுவும் ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரீஜிம்ல தான். கிடையாது கிடையாது கிடையாது. கிளியர்? புரியுதா? இந்த 3 பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்ப என்ன பார்த்தோம்? ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவலா இருந்திருக்கணும் ஆர் ஹஃபா இருக்கணும். அப்படி இருந்தா இந்த சினாரியோ பார்த்தோம். நான் ரெசிடென்டா இருந்தா சார் பேசிக் எக்ஸம்ஷனும் என்ஜாய் பண்ண முடியாது, இதையும் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. இப்ப பார்த்ததுலயுமே யாரா இருக்கணும்? ரெசிடென்ட், இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஹஃபா இருக்கணும். நான் ரெசிடென்டா இருந்தால் எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. இதுக்கு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துட்டோம், இதுக்கு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தாச்சு, இதுக்கு பார்த்தாச்சு. இப்ப இதுக்கு வேணா ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன். Now, Mr. Joseph, a non-resident, has long-term capital gain 1 lakh. If nothing stated, we assume it is being 112 long-term capital gain. Other income dash. Total income being 1 lakh. 112 or 12.5%. Basic exemption 4 lakhs. அதில் இதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. Unexhausted எத்தனை இருக்கு? 4 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. Can I use it for this purpose? No, it is not applicable. It is not applicable. என்ன reason? He is being non-resident. Then what about the tax applicable here? For this 1 lakh at the rate of 12.5%, 12,500. Add surcharge rebate unda. Rebate under section 87A is also be not applicable. ரெண்டு ரீசனால் applicable கிடையாது. ஒன்னு நான் ரெசிடென்ட், ரெண்டாவது ஸ்பெஷல் இன்கம். ஸ்பெஷல் இன்கம் யாருக்குமே கிடையாது. அண்ட் அதர் இன்கமுக்கு நான் ரெசிடென்டா இருந்தா கிடையாது. So 12,500. And you have to add health and education cess at the rate of 4%. How much is that? 500. The final tax payable by him is 13,000. Clear? Why same Finance Act is not followed for the year? See, 31st அதாவது ஃபினான்ஸ் பில் பாஸ் பண்ண வேண்டிய இந்த 1st February அன்னைக்கு கவனிப்பா. இன் ஷார்ட் டியூரேஷன் உங்களுக்கு எலெக்ஷன் நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் யூ மே டூ லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபேவரிங். யூ மே டூ லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபேவரிங் டு த பப்ளிக் டு கேஸ்ட் த டு கெட் த ஓட்.
அதனால prohibited, you cannot change. அப்படின்னா போன வருஷம் என்ன இருக்கோ அதுல இருந்து ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன்ஸோட பப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க. பட் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்டென்ஷன் டு டூ. ஓகே, அது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னும் ஒரு 2 வருஷம் 2-3 மாசம் தான் இருக்குன்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம், புது ஃபினான்ஸ் பில்லுக்கு போயிடலாம், நெக்ஸ்ட் இயருக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணலாம். இந்த 2024 மட்டும் எலெக்ஷன் எப்போ வருதுன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் மார்ச். இப்போ 1 February அன்னைக்கு அவங்க பேசிக் ஃபினான்ஸ் பில்லை பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. எலெக்ஷன் வின் பண்ணிட்டு வந்தோடனே ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணாக்க அவங்க நினைக்கிற பட்ஜெட்ஸ், அவங்க நினைக்கிற பிளான்ஸ் ஒரு வருஷம் தள்ளி போகுது. மொத்த ஆட்சி காலமே நான் 5 வருஷம் தானேப்பா. நான் பல விஷயங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், ஓகே. ஸோ பல விஷயங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். எலெக்ஷன் முடிச்சுட்டு அடுத்தது நான் பட்ஜெட் போடுறது ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? So with lots of benefits we can introduce. And especially 2024 தான் இந்த indexation ஸ்கிராப் பண்றாங்க. இண்டெக்ஸேஷன் ஸ்கிராப்பிங் வந்து பயங்கரமான டிஸ்கஷன் வந்துச்சு. அப்ப பயங்கரமான டிஸ்கஷன் அந்த பீரியட்ல. ஓகே ரைட். இந்த சம்ல பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரெசிடென்ட், so as is being the non resident nothing can be enjoyable. அதாவது பேசிக் எக்ஸம்ஷன் எக்ஸாஸ்ட் ஆகல, யூஸ் பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாது. ரிபேட் என்ஜாய் பண்ண முடியுமா, என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அப்படிதான் இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு அந்த 112க்கு என்ன டாக்ஸ் ரேட் அப்ளிகபிள் அது ஃபிளாட்டா கொடுத்தோம், which is 12.5%. அந்த 1 lakhக்கு 12.5% கட்டியாச்சு. நோ ரிபேட், நோ பேசிக் எக்ஸம்ஷன் ரிபேட். ஸோ வந்த டாக்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு நீங்க ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் 4% you can calculate. Is that clear? ஓகேவா? Now still we have some other tax rates. Special tax rate ல இந்த 3 விஷயங்கள் திரும்ப நாம பார்க்கணும். We'll study all these things later on. 115BB, 115BBE, 115BBJ. Not available. Unused basic exemption benefit enjoy பண்ணலாமா? இல்ல. rebate under section 87A உண்டா? கிடையாது. அதுல இது ரெண்டுமே winning. ஒன்னு ஆன்லைன் கேம்ஸ், rummycircle.com இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. விளையாண்டு ஏதாவது பணத்தை விட்டுருக்கிறீங்களா? இல்ல. பணம் இருந்தா தானே சார் விடுறது. சரி, அந்த நெட் வின்னிங் ஃப்ரம் ஆன்லைன் கேம்ஸா இருந்துச்சுன்னா அந்த நெட் வின்னிங்க்கு 30% you have to pay the tax. ஓகே, நெட் வின்னிங். ஒரு முறை விளையாண்டீங்க, 1 லட்சம் ரூபாய் கெயின், ஆசை யாரை விட்டது, திரும்ப விளையாடுறீங்க, 2 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம், எவ்வளவு டாக்ஸ்? வாட் இஸ் தி டாக்ஸபிள் இன்கம்? என்ன taxable income எவ்வளவுன்னு கேட்டேன். ப்ராஃபிட் 1 lakh, லாஸ் 3 lakhs. What about the taxable income? 1 lakh. Gain when the government is very happy, pay the tax. லாஸ் வந்தா மொத்தம் நீங்களே வச்சுங்க சார் அப்படின்ட்டார். லாபம் வந்தால் எனக்கு ஷேர் கொடுங்க, நஷ்டம் வந்தா நீங்களே வச்சுக்கலாம். எவ்வளவு பெருந்தன்மையை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. The term பார்த்தா தெரியும், winning. லூசிங் ஃப்ரம் கெயின் வராதீங்க, அதெல்லாம் நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஏதோ கொஞ்சமா அப்ப எப்பயாவது வின் பண்ணீங்கன்னா அப்ப எனக்கு 30% கொடுத்துருங்க. சார் எனக்கு வேற எந்த இன்கமும் கிடையாது, எந்த இன்கம் வேண்டாம், நீங்க 1 லட்சம் சம்பாதிச்சீங்கன்னா 30% டாக்ஸ் கட்டிடுங்க. ஓகே, 30% நீங்க கட்டி ஆஃப். நெட் வின்னிங் நம்ம இந்த நெட் இதுல பண்ண முடியாது. நெட் வின்னிங் கான்செப்ட் வேற. ஓகே, 2-3 மணி சேர்த்து வரும், அது நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ்ல டீல்ல பார்க்கலாம், நீங்க தேவையில்லை. ஓகே, நெட் வின்னிங் ஃப்ரம் இந்த டேர்ம் வின்னிங் அப்படின்னாக்க வின் பண்ணி வந்த லாபத்துக்கு மட்டும் டாக்ஸ், நஷ்டம் ஆச்சுன்னா நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. இதுவும் தான் வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்ரி, கிராஸ்வேர்ட் பசில்ஸ், ரேஸ் இன்க்ளூடிங் ஹார்ஸ் ரேசஸ், கார்ட் கேம் ஆர் அதர் கேம்ஸ் ஆஃப் எனி ஷார்ட், கேம்பிளிங், பெட்டிங் எக்ஸெட்ரா. இந்த எனி ஃபார்ம் இன்டெலக்சுவலா எதுவுமே யூஸ் பண்ணவன்
இதில் வேடிக்கை என்னன்னா ரம்மி சர்க்கிள் .com வந்து இன்டெலெக்சுவல் கேம் சொல்லிட்டு இப்போ ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ நவ் இட் இஸ் அகெயின் பேண்ட். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சார் உங்கள் யூடியூப் சேனல் பார்க்கும்போதெல்லாம் ரம்மி சர்க்கிள் .com தான் சார் விளம்பரம் வருதுன்னாங்க. நான் என்னையா பண்ணுறது, நான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரிமூவ் பண்ணுவேன், ரொம்ப இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே வருவேன். பட் இருந்தாலும் இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லுவேன், ரொம்ப கம்மியான ஆடு போடு அப்படின்னு சொல்லுவேன். அவன் பிளாட்ஃபார்ம் அவன் போட்டு தான் ஆவான். ஸோ விளம்பரம் என்ன யூடியூப்பில் என்ன கேட்பாங்கன்னா, விளம்பரம் போடுறதுக்கு அப்ரூவ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்பான். இல்லைன்னு சொன்னால் நான் அப்ரூவ் பண்ணி நான் பைசா நான் எடுத்துப்பேன். அப்ரூவ் கொடுத்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தருவேன். இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க, எப்படி தான் விளம்பரம் பண்ண போகிறீங்க, சரி நான் கொஞ்சம் கொடு. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அ சினாரியோ. ஸோ வின்னிங் இந்த ரெண்டு கேஸ் மட்டும், ஆன்லைன் கேமும் பெட்டிங்ல கேம்பிளிங் மாதிரி இருக்கிற ரெண்டு கேமுக்கும் ஃபிளாட் 30% டேக்ஸ். ஃபிளாட் 30% டேக்ஸ். எந்த ஒரு அன்எக்ஸாஸ்டட் பேசிக் எக்ஸம்ஷனை என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ரிபேட் அண்டர் செக்ஷன் 87A கிளைமும் பண்ண முடியாது. அண்ட் 115 BBE இந்த செக்ஷன்ல unexplained money, investment etc. we'll study that along with I think income from other sourcesல இதை நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன், அங்கே டீல் பண்றேன். சின்ன குழு மட்டும் கொடுக்குறேன். இதுல வரும்போது 60% டேக்ஸ். இப்ப நீங்க இன்கமாக உங்க வீட்டுக்கு ரைடு வராங்க அப்படின்னு வச்சுங்க, அதுக்கெல்லாம் வேஸ்ட் சார் எங்க வீட்டுக்கு வந்து வந்தா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, உங்க பீரோல இருந்து 1 லட்சம் ரூபாய் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. 1 லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இந்த பணம் எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்கறாங்க. உங்களால பதில் சொல்லவே முடியல. சொன்னா மாட்டிப்பீங்க, சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கவலைப்படாதீங்க, இந்த அமௌண்ட் உங்களுடைய வருமானம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப வருமானத்துக்கு இன்கமுக்கு எவ்வளவு டாக்ஸ்? 30%. ஆனா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இல்ல, நான் தானே கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, டாக்ஸ் 60% போட்டு அப்படின்ட்டார். 60,000 ரூபாய் டாக்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் you have to add surcharge. இது வரைக்கும் சர்சார்ஜ் பார்க்கல. இப்படி கண்டுபிடிச்ச இன்கம் எவ்வளவு கம்மியா இருந்தாலும் அதுக்கு சர்சார்ஜ் உண்டு. அது எவ்வளவுனா இந்த டாக்ஸுக்கு 25%, 15,000 ரூபாய். மொத்த டாக்ஸ் 75,000 ரூபாய். ஓகே, கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, எந்த ஒரு பைசா நீங்க கொடுத்தாலும் பாவம் கஷ்டப்படாத பரவங்க இருக்கிறாங்க, ஹெல்த் எஜுகேஷன்லாம் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும்ல, அது ஒரு 4% கொடுங்கன்னு கேட்டு வாங்கிக்கிறார். ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் அது ஒரு 4%. எவ்வளவு வந்துச்சு? 3,000. 78,000 ரூபாய் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும். அப்படின்னு அர்த்தம், நீங்க தட்டோட நின்னீங்கன்னா தட்டுல இருந்து 1 லட்சம் ரூபாய் எடுத்துட்டு மேலாக்க கொஞ்சோண்டு போடுவாங்க கையில, 22 ரூபாய் நீங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னு அர்த்தம், மொத்தமா 78% போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். How much has gone? 78% gone. ஓகே, so the tax rate being 78. எப்ப பணம் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லல. நீங்க ஒரு சொத்து வாங்குனீங்க, அந்த சொத்து வாங்கினதுக்கு பணம் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்லல. கண்டுபிடிச்ச பிறகு பிரம்மாண்டமா செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க. இந்த கல்யாணத்துக்கு 5 கோடி செலவு பண்ணியிருக்கிறீங்க, கவர்மெண்ட் நிற்கிறாங்க, இந்த பணம் எல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு சொல்லல அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த செலவு பண்ணது உங்களுடைய இன்கம். பணம் இல்லாமல் செலவு பண்ணுவீங்க, செலவு பண்ணது இன்கம். இப்போ அந்த 5 கோடி ரூபாய் உங்களோட இன்கம் தானே. 78% எனக்கு டாக்ஸ் கொடுங்கன்னு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. So this is what about the 115 BBE. These are the 3 special penalty tax like winning 30% and unexplained money, investments, spending and like all these things are taxable at the rate of 78%. 60 அதுக்கு 25%, அதுக்கு 4%. ஓகே, இப்படி கண்டுபிடிக்கணும். 60% tax rate and surcharge 25%, 15, 75. Health and education cess 4%, 3 rupees. 78% is the overall tax you have to pay on this amount. So capital gains க்கு 3 tax மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டோம். 111A, 112A and 112. 111A வா இருந்தால் 20, 112A வா இருந்தால் 1.25 lakhs மேல இருந்துச்சுன்னா 12.5 and 112 வா இருந்துச்சுன்னா 12.5%. These are the tax you pay. And 115 BB, BBJ, BBE. BBE க்கு மட்டும் penalty tax like 78% will be leviable. Now you have to understand these concepts also.
So 115 BBE 78%. No basic exempt, no deductions. இது நம்ம பார்த்துட்டோம். Section 2 class 1010 average tax என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. average tax section 2 class 26C maximum marginal tax rate என்ன இந்த ரெண்டையும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. we have to study what is called இந்த இடத்துல செக்ஷன் நமக்கு தேவையில்லை. average tax rate என்ன, maximum marginal tax rate என்ன, இந்த ரெண்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். average tax rateனா ஸ்லாபுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க டாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபைனலா ரேட் ஆவரேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், total income of Mr. SBB who is not opting for provisions of section 115 BAC is 6 lakhs. Find out average tax rate. Okay. Total income 6 lakhs. Total income 6 lakhs. Okay. Find out the average tax rate. இப்போ 0லேருந்து 2 லட்சம் வரைக்கும் ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரேட் இருந்தால் நில் ரேட். 2 லட்சம் வரைக்கும் ஆப்ஷனலா இருந்தால் நில். 2.5லேருந்து 5 வரைக்கும் 5%, 12,500. 5 லட்சத்துக்கு மேல 10 லட்சம் வரைக்கும், பட் இங்க எவ்வளவுதான் இருக்கு, 6 லட்சம் வரைக்கும் தான் இருக்கு. அந்த 6 லட்சம் வரைக்கும் 5 lakhs to 6 lakhs வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த 1 lakhக்கு 20%. ஓகே, ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரேட். Optional tax rate 20,000 rupees. But total tax here being 32,500. Rebate கிடையாது. 5 lakhs குள்ள இருந்ததா rebate, அங்க rebate கிடையாது. So now you have to add health and education cess at the rate of 4% on this. 4% படி எவ்வளவு வருது? 1,300. Then tax payable being 33,800. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? You have to pay 33,800 rupees tax for your 6 lakhs rupees of income. Average tax is equal to total tax by total income. Total tax by total income. எவ்வளவு வந்துச்சு? 5.64%. இதெல்லாம் தேவையா சார்? ஆவரேஜ் டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குமா சார்னா இருக்கும். இப்ப எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயருக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கிறார், எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்வீஸ். அதுக்கு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய்க்கு சேலரி கொடுக்கிறார். சேலரி மாசத்துக்கு 2 லட்சம் ரூபாய், 12 மாசத்துக்கு 24 லட்சம் ரூபாய் வந்துச்சு. இதுக்கு எம்ப்ளாயி டாக்ஸ் கட்டணுமா இல்லையா? ஆனா கவர்மெண்ட் அந்த டாக்ஸ் கட்டுற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எம்ப்ளாயர் கிட்ட கொடுத்துட்டார். நீ கட்டியா, நீ என்ன பே பண்றியோ அதை கட்டிடணும். So if you are making any payment to your service provider or from any purchaser, if you are purchasing any commodity, for that any payment you are doing, ஏதோ பேமெண்ட் கொடுக்குறீங்க, அந்த பேமெண்ட்டுக்கு ரெசிபியன்ட்டுக்கு இன்கம் தானே. அப்ப அந்த ரெசிபியன்ட்டுக்கு இன்கம் சொன்னா அவர் டாக்ஸ் கட்டணுமா இல்லையா? அவன் கட்டாம ஏமாத்திடக்கூடாது, இந்த மணியை மறைச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணா சொல்றாரு. இந்த மாதிரி நீங்க பணம் கொடுக்கும்போது கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்ன டாக்ஸ் வருமோ அதில் நான் சொல்ற ரேட்டை நீங்க கவர்மெண்ட் கட்டிடணும்னு. கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்றாரு? 5% கட்டிடு, 10% கட்டிடு, 1% கட்டிடு. 1% ஒரு வேலையா சார்? 1 கோடி ரூபாய்க்கு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டு எவ்வளவு கட்டினா போதும் டாக்ஸ்? ஈவன் சில கேஸ்ல 0.1% கட்டினா போதும்பாங்க. எவ்வளவு கட்டினா போதும்? 0.1%. அது ஒரு கணக்கா சார்? அதெல்லாம் கட்ட சொல்றீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. 1%, 0.1% ஒரு மேட்டர் கிடையாது. ஆனால் அது போட்டு கொடுக்குற வேலை. அதெல்லாம் சார் போட்டு கொடுக்குற வேலை? கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் உங்க பேர்ல 1.1% கட்டினாக்க கவர்மெண்ட் ரெக்கார்டில் உங்களுக்கு ரெவென்யூன்னு அங்கே கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருப்பான். நீங்க அந்த வருஷ கடைசியில் நீங்க டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது அந்த நம்பர் நீங்க சொல்லலைன்னா கவலைப்பட வேண்டாம், கவர்மெண்ட் உங்க வீட்டுக்கு வந்துடும். ஒன்று லெட்டர் வரும், ஒரு 1000 கோடி 2000 கோடி இருந்துச்சுன்னா ஹெலிகாப்டர் வந்து இறங்கி உங்களை எல்லாம் காவாந்து பண்ணுவாங்க, எல்லாம் உண்டு. ஸோ அதெல்லாம் உண்டு, சரிதானே?
So this is the case you have to understand. So how you are going to be taxed. Okay, அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பைக்கில் வரதா நடந்து வரதா வேறு லெட்டர் அனுப்புறதா இல்லை மெசேஜ் அனுப்பி விட்டு ஓகே ஒரு ரூபா மெசேஜோட போ அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவாங்க. ரைட், அப்படின்னா இது போட்டு கொடுக்குற வேலை தானே. So it is nothing but intimating that we have purchased so much of worth goods from him. Then it's your duty to report. அப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது நான் ஒருத்தனே உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு 10 கோடி ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறேன்னா நீங்கள் சேல்ஸ் உங்கள் அக்கௌண்ட்ல ஒரு 3 கோடி காமிச்சிங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? வெரிஃபிகேஷனில் மாட்டிப்பீங்க. ஸோ அதுக்கு இதில் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் சேலரி இருக்கு, சேலரிக்கு டேக்ஸ் கட்டணும். அதுக்கு டிடிஎஸ் கட்ட சொல்கிறோம். அது பேர் டிடிஎஸ். டேக்ஸை நீங்கள் கட்டும்போது மீன்ஸ் சேலரி கொடுக்கும்போது அதுக்குரிய டேக்ஸை நீங்கள் பிடிச்சி கட்டிடுங்க. சார் அது எம்ப்ளாயி வேலை தானே, எம்ப்ளாயி வேலை தான். ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன், எம்ப்ளாயர் நீ பிடிச்சி கட்டணும். அந்த வேலையெல்லாம் செய்ய முடியாதா? கவலைப்படாதீங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த 24 லட்சம் ரூபாய் உங்களுடைய பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் சேலரி பெய்டுன்னு 24 லட்சம் ரூபா டெபிட் பண்ணிங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறார், இல்லை செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய சேலரியை ஏற்றி விட்டுருவோம். உங்களுடைய கிராஸ் ப்ராஃபிட் 100 லட்சம் ரூபான்னு வச்சுங்க. 24 லட்சம் லெஸ் பண்ணிட்டு 76 லட்சம் ரூபாய் நீங்கள் காமிக்கிறீங்க நெட் ப்ராஃபிட். கவர்மெண்ட் என்ன கேள்வி கேட்குறான், இந்த சம்பளத்துக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சிங்களான்னு கேட்குறாரு. அது என் வேலை இல்லை. கவர்மெண்ட் சொல்ற இது என் வேலை கிடையாது, பிஎன்எல் டெபிட் பண்ண மாட்டேன்டா. டெபிட் பண்ணலன்னா உங்களுடைய ஜிபி நெட் ப்ராஃபிட்டா மாறிடும். 100 லட்சம் 76 லட்சம் ரூபாய் உங்களோட நெட் ப்ராஃபிட்டுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, 100 லட்சம் ரூபாய் நெட் ப்ராஃபிட் மாத்திட்டாங்க. 76 பதிலாக 100 லட்சம் ரூபான்னு மாத்திட்டாங்க. டேக்ஸ் கட்டும் போது 30% கட்டினா முன்னாடி எவ்வளவு கட்டி இருப்பீங்க? 76 லட்சத்துக்கு எவ்வளோ? 22.8 lakhs. இப்போ எவ்வளோ கட்ட வேண்டியதா போச்சு? தேவையில்லாம நீங்க இப்ப 7.2 லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு தான் நஷ்டம். விடுவீங்க, நானே கட்டிடுறேன் சார், நான் பிடிச்சி கட்டிடுறேன் சார், விடுங்க சார் சொல்லுவீங்களா இல்லையா? ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் நவ் என்ன காரணம்னா, யார் ஃபுல் டாக்குமெண்ட் வச்சிருப்பார்? எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயியா? எம்ப்ளாயர் தான். எம்ப்ளாயி சம்பளத்தை வாங்கினா செலவு பண்ணிட்டு போயிட்டார். எம்ப்ளாயர் வந்து பக்கா ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி கவர்மெண்ட் கிட்ட சப்மிட் பண்ணும். யார் பக்காவா மெயின்டைன் பண்றானா அவனை பிடிச்சா, எவன் அறகுறையை மெயின்டைன் பண்றான் அவன் மாட்டுவானா இல்லையா? அதான் லாஜிக். ஸோ நீயே பிடிச்சி ஒழுங்கா கட்டிடு. அப்படி கட்டலன்னா உன் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ண விட மாட்டேன். அப்போ உங்களோட ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு நீங்க வேற வழி இல்லாம தண்டத்துக்கு டாக்ஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி பிடிச்சி கட்டலனா யூஆர் கால்ட் அஸ் டீம் டு பி டிஃபால்டர். ஓகே, அசசி இன் டிஃபால்ட்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த கேஸ்ல வந்துருவாங்க. புரியுதா? அப்ப எவ்வளவு சார் பிடிச்சி கட்டணும்? எவ்வளவு சார் பிடிச்சி கட்டணும்? ஏப்ரல் மாசம் எம்ப்ளாய்க்கு எவ்வளவு சம்பளம்? 2 லட்சம் ரூபாய். டாக்ஸ் எவ்வளோ? 2 லட்சத்துக்கு சேலரி 2 லட்சம் வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ டாக்ஸ்? நில். மேல 2 லட்சம் வந்துச்சுன்னா என்ன டாக்ஸ்? இது வரைக்கும் 4 லட்சம் ரூபாய் டாக்ஸ் இல்லை. ஜூன்ல 2 லட்சம் வந்துச்சுன்னா இப்ப என்ன வந்துச்சு? இப்ப எவ்வளவு டாக்ஸ்? நில். 12 லட்சம் வரைக்கும் கிடையாது. அப்ப ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர் வரைக்கும் 6 மாசம் வரைக்கும் 12 லட்சம் ஆச்சு, டாக்ஸ் இல்லை. நவம்பர்ல மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், ஓகே, அக்டோபர் வந்து 7வது மாசம். இப்ப அவட்ட எவ்வளவு வந்திருக்கும்? 14 லட்சம் வந்துருச்சு. இப்ப டாக்ஸ் வந்திருக்குமா இல்லையா? டாக்ஸ் வந்திருக்கும். எவ்வளவு டாக்ஸ் வந்திருக்கும்? 14 லட்சமா இருந்தா 0 இருந்து 4 லட்சம் வரைக்கும் நில்லு, 4 இருந்து 8 லட்சம் வரைக்கும் 0.2, 5%, 8 lakhsல இருந்து 12 lakhs வரைக்கும் 10%, 0.4, 12 lakhsல இருந்து 14 lakhs வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த 2 லட்சத்துக்கு 15%, 0.3. அப்போ மொத்தம் எவ்வளவு வந்துச்சு? 0.9 பிளஸ் இதுக்கு சர்சார்ஜ் எல்லாம் போட்டு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல வந்துருதா ரஃபா? 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல வந்துருதா ரஃபா? ரொம்ப டீட்டெயிலா வேண்டாம். இந்த மாசம் சம்பளம் கொடுக்கும்போது 1 லட்சம் ரூபாய் பிடிச்சா வந்து என்ன பண்ணுவான்? குழம்பி தீர்த்துருவான். எஸ்ஆர்னோ ஏங்க திடீர்னு இப்படி பிடிச்சிட்டீங்க? 2 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி இஎம்ஐ எல்லாம் 2 லட்சத்துக்கு அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சிருக்கேன், திடீர்னு 1 லட்சம் ரூபாய் டாக்ஸ் பிடிச்சிட்டு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் சொல்லுவானா இல்லையா? இப்போ கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்கீம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட்டு டிடிஎஸ் பிடிச்சிக்கிட்டு
ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா சம்பாதிச்சால் அந்த ஒரு வருஷம் உள்ள சம்பாதிச்சதுக்கு என்ன டாக்ஸ் வருமோ அந்த டோட்டல் டாக்ஸ் டோட்டல் இன்கம் போட்டீங்கன்னா என்ன ரேட் வருதோ இந்த ரேட் வந்து எவ்ரி இயர் எவ்ரி மந்த் யூ ஹேவ் டு பே தி டாக்ஸ். அப்ப முதல் ஆண்டில் முதல் ஏப்ரல்ல 2 லட்சம் வந்துச்சுல, அது 5.64 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? $11,280 you have to pay as a tax month on month up to 12 months. எது சௌரியமா இருக்கும்? 2 லட்சத்துல 11,000 ரூபாய் லெஸ் பண்ணி கொடுத்தா அவனுக்கும் பெயின் இருக்காது. அதை விட்டு 2 லட்சத்துக்கு கிடையாது, அடுத்த 2 லட்சத்துக்கு கிடையாது, அடுத்த 6வது மாசம் முடிச்சுட்டு 7வது மாசம் மொத்தம் பிடிச்சா என்ன சார் இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படி கேட்பனா இல்லையா? ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஆவரேஜ் டேக்ஸ் ரேட். ஸோ TDS applicable in case of salary deductible by the employer is equal to the average tax rate. Is equal to the average tax rate. அப்ப ஆவரேஜ் டேக்ஸ் ரேட் எங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ரொம்ப சிம்பிள் தான். சிம்பிள் பட் எங்க யூஸ் பண்றோங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கிளியர்? அங்க நான் ஆவரேஜ் டேக்ஸ் ரேட் சொன்னால் நீங்க குழப்பிக்க கூடாது. கிளியர்? ஸோ ஆவரேஜ் டேக்ஸ் ரேட்டுக்கான ஃபார்முலா tax on total income by total income. Maximum marginal tax rate na enna? Maximum marginal tax rate na இப்ப மார்ஜினல்னா அடிஷனல். உங்களுடைய அடிஷனல் இன்கம்ல அதிகபட்சம் எவ்வளவு டாக்ஸ் போடலாம்? 5%, 10%, 15%, 20 போகுது. அதிகபட்சம் எவ்வளவு தான் போட முடியும்? 30%. டிஃபால்ட். ஓகே, நம்ம ஸ்லாப் படி எவ்வளவு இருக்கு அதிகபட்சமா? 30% it can be leviable. Clear? Okay. So maximum tax leviable currently will be 30% additional. அது மட்டுமா? surcharge உண்டு. Okay. Health and education உண்டு. அப்படின்னா optional tax regimeல maximum tax being 30%. Default tax regime ல அதுலயும் 30%. Optional tax regime ல 10 லட்சத்துக்கு மேல போச்சுன்னா 30%. Default tax regime ல 24 லட்சத்துக்கு மேல போனா 30%. ஃபைனலா அதிகமான இன்கம் ஜெனரேட் பண்றீங்க இல்லையா, அந்த அடிஷனல் இன்கமுக்கு என்ன டாக்ஸ்? அது அடிஷனல் டாக்ஸ்னா மேக்ஸிமம் 30 தான் இருக்கு, அதுக்கு மேல டாக்ஸ் கிடையாது. ஆனா 50 லட்சம், 1 கோடி ரூபாய், 2 கோடி ரூபாய், 5 கோடி ரூபாய், 5 கோடி ரூபாய்க்கு மேல சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா சர்சார்ஜ் will be applicable. ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரெஜிம்ல அதிகபட்சமான சர்சார்ஜ் வந்து 37% is applicable. டிஃபால்ட்ல அதிகபட்சமா 25% is applicable. ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் அது தவிர 4% will be applicable in both the cases. அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மார்ஜினல் டாக்ஸ் ரேட் under optional scheme tax வந்து 30%. surcharge எவ்வளவு applicable? 37%. 37% and this is how much? Come on. எவ்வளவு? 30க்கு 37% போட்டா எவ்வளவு? 11.1. 41.1. You have to add health and education cess at the rate of 4% on this. 1.644. So 42.744% will be the maximum marginal tax rate. எங்கயாவது நான் average tax rate யூஸ் பண்றேனா கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரக்கூடாது. Total tax for your income divided by total income. மேக்ஸிமம் மார்ஜினல் டாக்ஸ் ரேட்னா ஸ்லாப்ல மேக்ஸிமம் எவ்வளவு வருது, சர்சார்ஜ்ல மேக்ஸிமம் எவ்வளவு வருது, அதோட ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ்ஸும் ஆட். தட்ஸ் வாட் அபவுட் மேக்ஸிமம் டாக்ஸ் ரேட். இது ஆப்ஷனல். டிஃபால்ட்ல எவ்வளவு வரும்? 30, அது 25% போட்டீங்கன்னா 7.5 நினைக்கிறேன், 37.5. ஓகே, போட்டுக்கலாம். டாக்ஸ் வந்து 30, சர்சார்ஜ் 25%, 7.5, 37.5. You have to add health and education cess on this 4%. 1.5. 39% will be the final value. Maximum tax rate for individual case. Clear? Okay. Now
the final content surcharge பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகே, surcharge பத்தி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன். நம்ம என்ன பார்த்தோம்? கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பார்த்தோம், ஸ்பெஷல் இன்கம் பத்தி பார்க்கறோம். winning from betting gambling and unexplained money case and winning from online game. இதுக்கு 30%, இதுக்கு 60%, 30%. கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வரும்போது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ஷேருக்கு வரும்போது 1111A, 112A, 112 கேஸ் பார்த்தோம். இதுல 111A க்கு டாக்ஸ் ரேட் வந்து 20, 112A க்கு வரும்போது 12.5% on capital gain minus 1.25 lakhs. இதுல வரும்போது 12.5%. unexhausted exemption enjoyable not available. rebate not available in all the cases. Apart from that, average tax rate என்னன்னு பார்த்தோம். average tax rate total tax by total income. maximum marginal tax rate பத்தி பார்த்தோம். அதுக்கு இந்த ரேட் எடுக்க மாட்டோம். maximum marginal tax rate. maximum marginal tax rate ல highest tax rate, highest surcharge and health and education cess எல்லாம் சேர்த்து வரும். okay, 30, 37 and 4 old regime ல, new regime ல 30, 25 and 4%. so இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த வரைக்கும். clear? that's all. the entire summary is now I have given here. now let's start with the surcharge case பத்தி பார்க்கலாம். now let me first finish off optional tax regime. optional tax regime. special income, other income ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறேன். special income na 111A, 112A, 112 and இந்த இடத்துல special income ல one more income is added which is called dividend income. okay, special income. இதோடைய maximum surcharge எவ்வளவு வரலாம்னா 15% தாண்டக்கூடாது. should not go beyond 15%. other income ல வரும்போது as a case may go up to 37%.
நியூ டேக்ஸ் ரீஜியம் இருந்தா 25 நியூ டேக்ஸ் ரீஜியம் இருந்தா. நம்மளுடைய டோட்டல் இன்கம் ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? டோட்டல் இன்கம் சொல்றோம். ஸ்பெஷல் இன்கம் அண்ட் டோட்டல் இன்கம். உங்களுடைய டோட்டல் இன்கம் less than or equivalent to 2 crores ஆக இருந்தா 2 crores இருந்தா scenario A 2 கோடி கீழே இருக்கும்போது 0.5 crores கீழே இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க surcharge will be nil. இப்போ ஏற்கனவே சொன்னா இல்லையா 50 லட்சம் வரைக்கும் சர்சார்ஜ் கிடையாது. உங்களுடைய டோட்டல் இன்கம் 50 லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தால் சர்சார்ஜ் கிடையாது. வெறுமனே டாக்ஸ் 30% கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கு. The moment it crosses 50 lakhs, then surcharge will be applicable. B scenario. 50 லட்சத்திலிருந்து 0.5 crore 1 crore வரைக்கும் இருந்தால் 10% நீங்க கட்டணும். 1 crore தாண்டி போச்சு அப்படி சொன்னாக்க 1 crore to 2 crores ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க 15% surcharge will be paid. உங்களுடைய மொத்த வருமானமும் 2 கோடிக்கு கீழே இருந்தால் 3 ஸ்லாபா பிரிக்கிறேன். 50 லட்சத்துக்கு கிடையாது. 50ல இருந்து 1 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் 10%, 1 கோடியில இருந்து 2 கோடி வரைக்கும் வந்தால் 15, 2 கோடிக்கு மேல வந்தா அது நான் இன்னொரு ஸ்கீம்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். If the total income is more than 2 crores, more than 2 crores, clear? If the total income is more than 2 crores. Now, இப்ப அதர் இன்கம் தனியா பார்க்கிறேன். எதை பார்க்கிறேன்? அதர் இன்கம் தனியா பார்க்கிறேன். If the other income is less than or equal to 2 crores ஆக இருந்தால், okay, other income, special income ரெண்டா பிரிச்சிருக்கிறேன். ரெண்டா பிரிச்சிட்டேன். ஓகே, அதர் இன்கம், ஸ்பெஷல் இன்கம். அதர் இன்கமுக்கும் 15%, ஸ்பெஷல் இன்கமுக்கும் 15%. புரியுதா? 2 கோடி தாண்டும் போது நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்? ஸ்பெஷல் இன்கம், அதர் இன்கம் மட்டும் தனியா பார்க்கிறேன். இந்த அதர் இன்கம் 2 கோடி கீழே இருந்தா ரெண்டுக்குமே 15%. If the other income is anywhere between 2 crores to 5 crores ஆக இருந்தா 25% அதர் இன்கமுக்கும் ஸ்பெஷல் இன்கமுக்கும் 15%. அதே சமயத்துல அதர் இன்கம் 5 கோடி தாண்டி போச்சுன்னா அதர் இன்கமுக்குரிய சர்சார்ஜ் 37%, ஸ்பெஷல் இன்கமுக்கு 15. மொத்த இன்கமும் 2 கோடி கீழே இருந்தா கன்ஃபியூஷன்ஸே கிடையாதுப்பா. 50 லட்சம் வரைக்கும் டாக்ஸ் கிடையாது, சர்சார்ஜ் கிடையாது. 50 லட்சத்துல இருந்து 1 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு 10%, 1 crore 2 crores வரைக்கும் 15%. 2 கோடி ரூபாய்க்கு மேல போனா மட்டும் இப்ப என்ன பண்றீங்க? அதர் இன்கம் தனியா பிரிங்க, ஸ்பெஷல் இன்கம் தனியா பிரிங்க. இந்த அதர் இன்கம் 2 கோடி கீழே இருந்துச்சுன்னா 15. இந்த அதர் இன்கம் 2ல இருந்து 5 crores குள்ளார வந்துச்சுன்னா 25. இந்த அதர் இன்கம் மோர் தென் 5 crores இருந்தா 37. ஆனா இந்த ஸ்பெஷல் இன்கமுக்கு எப்பொழுதுமே 15. இங்க சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா? நான் அப்புறமேட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, என்ஹான்ஸ்டு சர்சார்ஜ் 15க்கு மேல இருக்கக்கூடிய இந்த 25, 37 ரெண்டுமே என்ஹான்ஸ்டு சர்சார்ஜ் சொல்லுவோம். இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 111A, 112A and 112 and டிவிடெண்ட் இன்கம். அங்க நான் சொல்லி இருக்கிறேன், பட் இதோட லிங்க் பண்ணா புரியுங்கிறதுனால இங்க நான் லிங்க் பண்ணிட்டேன். கிளியர்? Hope you will be now able to understand this part. Clear? புரியுதா? So now let's see the example here. இப்ப இந்த சம்ல 115 BAC default tax regime under section 115 BAC ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி சொன்னால் மேக்ஸிமம் எவ்வளவுதான்? 25. அப்படின்னா இந்த இடத்துல எவ்வளவு இருக்கும்? 25. தனியா படிக்க வேண்டாம், ரெண்டு சேம். லாஸ்ட் 37 இருக்கிறதுல 25 அவ்வளவுதான். ஓகே, புரியுதா? மிச்சம் எல்லாமே சேம், டிட்டோ. ஓகே,
இது ஸ்லாபே வராது. 2 crores மேல போயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். இது க்ளோஸ்ட், அவ்வளவுதான். சர்சார்ஜ் in case of default tax regime under section 115 BAC 25% only if the other income is more than 2 crores. அதான் இந்த ஸ்கீம் அப்படியே கட் பண்ணிட்டு 2 crores மேல போச்சுன்னா இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இப்படி போட்டீங்கன்னா அது வந்து என்னது, டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம். டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம்ல 37 அப்படிங்கிற ஸ்கீம் கிடையாது, அவ்வளவுதான். கிளியர்? புரியுதா? we'll see the illustration now. Now we'll try to find out the value for optional tax regime. Optional tax regime default இல்லாத போது. இப்ப டோட்டல் இன்கம் 2 கோடி கீழே இருக்கிற சினாரியோ பார்க்கலாமா? டோட்டல் இன்கம் less than or equivalent to 2 crores இந்த சினாரியோ. எஸ் எஸ், இந்த ரெண்டு கேஸ் மட்டும், இந்த ரெண்டு கேஸ் பார்க்கலாம். டோட்டல் இன்கம் less than or equivalent to 2 crores இருக்கும்போது 0 to 50 lakhs இருந்தால் nil ரேட்டும், 50 lakhsல இருந்து 100 lakhs வந்துச்சுன்னா 10%, 100 lakhs அதுல இருந்து 200 lakhs வரைக்கும் வந்தால் 15% அப்ளிகபிள். எதுக்கு? எல்லா இன்கமுக்கும். அப்ப டோட்டல் இன்கம் ஆன இதுக்கு 15%, சரி இந்த கேஸ்ல வந்து 10%, இதுக்கும் 10%, இதுவும் எஸ். 150 வரும்போது இந்த ரேஞ்சில் வருது, அப்ப இங்க வந்து 15% rate will be applicable. Total income 2 கோடிக்கு கீழே இருக்கா? ரொம்ப சிம்பிள். 50 லட்சம் கீழே இருந்தா கிடையாது. 50ல இருந்து 1 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் 10%, 1 கோடியில இருந்து 2 கோடி ரேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து 15% will be applicable. 15% will be applicable. Clear? Next, total income more than 2 crores yes 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 yes. இந்த மிச்ச 4 சினாரியோல எஸ். அப்படி இருந்தால் நீங்க எதை வச்சு மட்டும் பார்க்கணும்? அதர் இன்கம் வச்சு பார்க்கணும். ஓகே, அதர் இன்கம் ஓகே less than 2 crores 2 crores இருந்து 5 crores 5 crores இருந்து மேலையா? ஓகே, அப்ப எல்லாம் லாக்ஸ்ல. இந்த கேஸ்ல அதர் இன்கம் 600. அப்ப இங்க வரார். இங்க வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 37%. இங்க வந்து அதர் இன்கம் எவ்வளவுதான் இருக்கு? 10. அப்படின்னா less than 2 crores, less than 2 crores அந்த எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வரும்? 37 இது, 25 இது, 15 இது. அப்ப இங்க என்ன வரும்? 15 வரும். இங்க வரும்போது 400 வருது. 400னா falling anywhere here, so 25%. லாஸ்ட் கேஸ்ல 600 அப்படின்னா இங்க வருது 37%. 37%. எடுத்து வேணா எழுதலாம் இந்த மாதிரி. அதர் இன்கமுக்கு எவ்வளவுன்னா 37%, 15%, 25%, 37% எடுத்து எழுதலாம். அப்ப இந்த டோட்டல் இன்கம்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் இன்கமுக்கு சார் should not go beyond 15%. should not go beyond 15%. Clear? should not go beyond 15%. so 2 கோடிக்கு கீழ இருந்துச்சுன்னா டக்குனு கம்பேர் பண்ணி போடலாம். 2 கோடிக்கு மேல வந்துச்சுன்னா அதர் இன்கம் மட்டும் தனியா கம்பேர் பண்ணுங்க. அதர் இன்கமுக்கு சர்சார்ஜ் டிசைட் பண்ண பிறகு இந்த ஸ்பெஷல் இன்கம் உடைய சர்சார்ஜ் எப்பவுமே 15 தான். எப்பவுமே 15. should not go for higher surcharge. அப்ப அப்படியே எடுத்து எழுதிடலாம். இங்க 10, இங்க 10 அப்படி போடுங்க. ஓகே, 10 10 15. அப்ப ஸ்பெஷல் இன்கம் அதே தான். ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோட ஸ்பெஷல் இன்கமுக்கும் அதர் இன்கமுக்கும் சேம் தான்.
2 கோடிக்கு மேல இருக்கும்போது தான் ஸ்பெஷல் இன்கமுக்கு வேற ரேட்டு, அதர் இன்கமுக்கு வேற ரேட். சப்போஸ் டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரிஜிமா இருந்தா சார், எங்கெல்லாம் 37 இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்க என்னன்னு போட்டா போதும் 25. Clear? Hope you will be now able to understand this part. Solution பாத்தீங்களா? I have given the answers here. இது வந்து default tax regime. அதால வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளவு தான் இருக்கு? 25. ஓல்டு டாக்ஸ் regime-ல 37 வரைக்கும் போகுது இல்லையா? Now இந்த சர்சார்ஜ் வரும்போது என்ன உண்டுன்னா மார்ஜினல் ரிலீஃப் உண்டு. We have marginal relief case. We have the marginal relief. Okay, let's try to solve this illustration. The marginal relief na enna adukkaga இந்த illustration அப்ப சால்வ் பண்ணி காமிக்க போறேன். ஏற்கனவே நம்ம செக்ஷன் 87A ல டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரிஜிம்ல 12 lakhs மேல போச்சுன்னா மார்ஜினலி எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வரும், அது போய் டாக்ஸ் கட்ட முடியுமா என்னால? அப்ப எவ்வளவு டாக்ஸ் நான் கட்டினா கரெக்டா இருக்கும், எவ்வளவு அடிஷனல் வருதோ அந்த இது மட்டும் கட்டினா போதும். அதுக்கு நம்ம ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் 50 லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தால் சர்சார்ஜ் கிடையாது. 50 லட்சத்துக்கு மேல ₹1 போனாலும் நீங்க 10% சர்சார்ஜ் கொடுக்கணும். எனக்கு 50 லட்சத்துக்கு ₹1 கொடுத்தான்னு சொன்னால் தேவையில்லாம என்னுடைய ஒரிஜினல் டாக்ஸோட 10% ஜாஸ்தி. ஒரிஜினல் டாக்ஸ் ஒரு 24 லட்சத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 26 லட்சத்துக்கு 30% போடணும். அது ஒரு 7,80,000 கிட்ட வருது. ஓகே, 7,80,000. 24 லட்சம் வரைக்கும் எவ்வளவு வரணும்? லாஸ்ட் கிளாஸ் மெமரைஸ் பண்ண சொன்னேன், 24 lakhs வரைக்கும். 24 lakhs மேல போச்சுன்னா 24 lakhs வரைக்கும் என்னங்கிறது மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் டக்குன்ட்டு. 3 lakhs எவ்வளவு சொன்னேன்? 3,30,000 பார்த்துருவோம். 0ல இருந்து 4 lakhs வரைக்கும் nil, 4 lakhsல இருந்து 8 lakhs வரைக்கும் 5% 20, 8 lakhsல இருந்து 12 lakhs வரைக்கும் 10% 40, and 12 lakhsக்கு மேல up to 16 lakhs வரைக்கும் 15% 60, and 16 lakhsக்கு மேல 20 lakhs வரைக்கும் 20% 80, and 20 lakhsக்கு மேல 24 lakhs வரைக்கும் 25% 1 lakh. So 1 2 20 40 60 80 இது 1 லட்சம் கரெக்ட் தானே? ஓகே, 1 2 80 வருதா? 3 lakhs வருது. ஓகே, 3 lakhs வருது. அவ்வளோதான், 3 lakhs தான். அதுக்குள்ள 330 சொன்னதால 3 அது வந்து 25 lakhs கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம். சரி, இப்ப பார்க்க போறது எல்லாமே 50 லட்சத்துக்கு மேல சர்சார்ஜோட இருக்கக்கூடிய கேஸ் பார்க்க போறோம். We are going to deal with the surcharge. Surcharge மட்டும் இல்லாமல் இந்த marginal relief சேர்த்து பார்க்க போறோம். Right. Let's compute the tax liability of Mr. SSA aged 42 having total income of 51 lakhs. Assume that his total income comprises salary income, income from house property and interest on FD. Compute the tax under optional tax regime. Optional tax regime கேட்டனா? Okay. So we have to go for optional tax regime. அப்படின்னா 10 லட்சம் வரைக்கும் எவ்வளவு வரும்? 2.5 இருந்து 5 வரைக்கும் 2 லட்சத்துக்கு 5% 12,500. 5ல இருந்து 10 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய 5 லட்சத்துக்கு 20% போட்டா 1 லட்சம். ஸோ 1 லட்சத்தி 12,500 ரூபாய். அது அப்படி மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். ஸோ இஃப் மை இன்கம் இஸ் 51 lakhs,
What is my tax amount? Tax. Up to 10 lakhs, 1,12,500. 10 lakhs மேல 51 லட்சத்துக்கு 30% will be applicable இல்லையா? 10 லட்சத்துக்கு மேல போச்சு ஓல்டு டாக்ஸ் ரெஜிம்ல 0ல இருந்து 2.5 லட்சம் வரைக்கும் டாக்ஸ் கிடையாது. 0ல இருந்து 2.5 வரைக்கும் டாக்ஸ் கிடையாது, நில் ரேட். 2.5ல இருந்து 5 லட்சம் வரைக்கும் 5%, 12,500. 5 லட்சத்துக்கு மேல அப் டு 10 லட்சம் வரைக்கும் 20%, அது 1 லட்சம் ரூபாய். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இது வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். 10 லட்சத்துக்கு மேல எவ்வளவு போனாலும் 30%. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், 10 லட்சம் வரைக்கும் 1,12,500, அதுக்கு மேல இருக்கிறதுக்கு நான் 30% சேர்த்து ஆட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு மேல இருக்கிற வேல்யூக்கு 30%னா 12,30,000 ரூபாவா? 12,30,000 எவ்வளவு வருது? 13,42,500. 13,42,500. புரியுதா? We calculated the basic tax amount. யூஸ்வல் நம்ம ரிபேட் கிடையாது, 87A கிடையாது, ஏன்னா 5 லட்சம் வரைக்கும் தான் லிமிட், தாண்டி போச்சு, கிடையாது. சர்சார்ஜ் உண்டா? இது வரைக்கும் நம்ம சர்சார்ஜ் பார்க்கல. சர்சார்ஜ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஒன்லி வென் யுவர் இன்கம் கிராசஸ் 50 lakhs. 50 லட்சம் கிராஸ் பண்ணும்போது நீங்க சர்சார்ஜ் கட்டி ஆகும். சர்சார்ஜ் கட்டி ஆகும். கிளியர்? ஆட் சர்சார்ஜ். எவ்வளவு சர்சார்ஜ்? 10% on tax, 1,34,250. What is the final tax? 14,76,750. Am I right? புரியுதா? இப்ப சர்சார்ஜ் இல்லாத நிலை எப்ப சர்சார்ஜ் இல்லாம இருக்கும்? 50 lakhs அந்த சர்சார்ஜ் கிடையாது இல்லையா? 51 லட்சம் ரூபாய் வந்ததுனால the moment his income crosses 50 lakhs he has to pay surcharge. இப்ப 50 லட்சம் இருந்தா கிடையாது இல்லையா? ஆமா, லெஸ் தென். அப்ப 50 லட்சம் வரைக்கும் கிடையாது. 50 லட்சம் வரைக்கும் கிடையாது, ரைட்? லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல்னா 50 லட்சம். 50 லட்சத்துக்கு மேல 1 ரூபா போனாலும் சர்சார்ஜ் உண்டு. அப்ப 50 லட்சத்துக்கு என்ன டாக்ஸ் வரும்? இஃப் டோட்டல் இன்கம் இஸ் 50 lakhs அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். அப் டு 10 lakhs வரைக்கும் 1,12,500. 10 lakhsக்கு மேல 50 லட்சம்னா 40 லட்சம் இருக்கு, அதுக்கு 30% போட்டீங்கன்னா 12 lakhs. அப்ப டோட்டல் இன்கம் 13,12,500. சர்சார்ஜ் உங்களுக்கு உண்டா? கிடையாது. சர்சார்ஜ் உங்களுக்கு கிடையாதுன்னா the tax payable being 13,12,500. இப்போ உங்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளவு வேணும்? 51 லட்சம் ரூபாய் வேணுமா, 50 லட்சம் வேணுமா? 50 லட்சமா 50 லட்சம் வேணுமா, 51 லட்சம் ரூபாய் வேணுமா? ஏன்? டேக் ஹோம் பே பாருங்க, வீட்டுக்கு எவ்வளவு பணம் எடுத்துக்க போறீங்க? டேக் ஹோம் பே 51 லட்சம் டாக்ஸ் போக எவ்வளவு இருக்குங்க? 35,23,250. 50 லட்சம் வாங்கினவங்களுக்கு எவ்வளவு வருது வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு? 38 lakhs. 36 lakhs 80. 51 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவனுக்கு வீட்டுக்கு கொண்டு போகும்போது 35 லட்சமா, 50 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவனுக்கு 36 லட்சமா, கிட்டத்தட்ட 1.25 லட்சம் ரூபாய் ஜாஸ்தி இருக்கு. அவன் என்ன சொல்லுவார்? பாஸ் இன்கிரிமெண்ட் போட்டுமா? வேண்டாம், இன்கிரிமெண்ட் நீங்களே வச்சுங்க, உங்க இன்கிரிமெண்ட் எனக்கு வேணாம்பா. இப்ப நியாயமா இல்லையே? 50 லட்சம் வரைக்கும் இல்லாதது 50 லட்சத்துக்கு மேல போனோம்னு வந்ததுனால எனக்கு ஒரு வேணை. அங்கேயும் அப்படிதான், 12 லட்சம் வரைக்கும் எனக்கு கம்ப்ளீட் எக்ஸம்ஷன். 12 லட்சத்துக்கு மேல 1 ரூபாய் வந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, அந்த வைவர் 60,000 ரூபாய் கிடையாது சொல்லி நஷ்டம் ஆகுது இல்லையா? இதே லாஜிக் தான் அங்கேயும் உண்டு. இதுல எப்படி ட்ரீட் பண்றோம்னு பாருங்க. ஓகே, வாட் இஸ் a change? What is a change? Incremental income 1 lakh, incremental tax
1,64,250. 1,00,000 ரூபாய் அதிகமாக சம்பாதிச்சதுக்கு நான் 1,64,250 டாக்ஸ் கட்டணுமா சார்? 50 லட்சம் சம்பாதிச்சவனை காட்டிலும் 51 லட்சம் ரூபாய் நான் சம்பாதிச்சதுனால 1 லட்சம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிச்சதுனால 1,64,250 டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியதா இருக்கு. கரெக்டா இந்த நம்பர் தப்பா? சொல்லுங்கப்ப. இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தானே போடுறீங்க. இதுக்கு எனக்கு சூஸ் பெஸ்ட் ஆன்சர் நாளுக்கு நான் விளக்கம் கஷ்டப்பட்டு மூச்சை முட்டை கத்துறேன். ஆனா நீங்க கணக்கு தப்பு கூட்டுறதுக்கு தப்ப போய் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க. போனா போதும் சொன்னப்பா அந்த செம்ம அது தேவையில்லை. சரி பரவாயில்ல. இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. நான் இந்த விளக்கம் கொடுத்தனே ஏதாவது கவனிச்சிங்களா? நமக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவையான விளக்கம் இது நோண்டிட்டு. சரி பரவாயில்ல. இதோட எவ்வளவு இப்ப சொல்லுங்க. சரி சொல்லுங்க. 20 அப்பாடியோ போதும் தானே. புரியுதா ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆகுறாங்கன்ட்டு? ஒன்னு தப்பா போட்டோம்னா டேலி ஆகுது. நம்ம மனசு அங்க போய் நோண்டிட்டு இருக்குமா பெல் அடிச்சிருவாங்க, வீட்டுக்கு வந்துருவீங்க. அது போட்டு விடுங்க. வேற என்ன சொன்னா அதுக்கப்புறம் முக்கியமான லெக்சர் என்ன சொன்னேன்? அதிகமா வந்த 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் அதிகமா கட்டுற டாக்ஸ் 1,64,250 ரூபாய். இது பார்த்தாலே லாஜிக்கலா இல்லையா? என்னங்க சார், ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் ஜாஸ்தி வந்ததுக்கு நீங்க 1.5 லட்சம் ரூபாய் டாக்ஸ் பிடிப்பீங்களா? எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் வேணாம். ஓ அப்படி வருதா? சரி போ. இன்கிரிமெண்டல் இன்கம் காட்டிலும் இன்கிரிமெண்டல் டாக்ஸ் ஜாஸ்தி வந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை தள்ளுபடி பண்ணிடுறேன். இன்கிரிமெண்டல் இன்கம் காட்டிலும் இன்கிரிமெண்டல் டாக்ஸ் எக்ஸஸா வந்துச்சுன்னா எவ்வளவு எக்ஸஸா வந்திருக்கு அதை நான் தள்ளுபடி பண்ணிடுறேன். அது பேர் மார்ஜினல் ரிலீஃப். 64,250 ரூபாய் தள்ளுபடி பண்ணீங்கன்னா இப்ப எவ்வளவு வருது? கிளியர். இப்ப டேக் ஹோம் பே எவ்வளவு இருக்கு? 51 லட்சத்துல லெஸ் பண்ணுங்க. 36,87,500 36,87,500. ரைட்? ரெண்டு சேம் ஆயிடுச்சா? ஹாப்பியா சார்? ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லையா சார் இதை கொடுத்ததுனால? 1 லட்சம் இன்கிரிமெண்ட்ல எனக்கு அதே தானே வருது. நெக்ஸ்ட் இயர் அதுல இருந்து அவனுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும். அதனால அவன் இப்ப வேணும்னு சொல்ல மாட்டான். ஓகே, when the incremental tax is more than the incremental income, government is now considering a relief for you. இந்த கேஸ்ல வந்து மார்ஜினல் அடிஷனல் டாக்ஸ் ரிலீஃப், அதான் மார்ஜினல் ரிலீஃப். now இப்ப என்ன பண்ணி ஆகணும்? as of course you have to add health and education cess on this at the rate of 4%. எவ்வளவு வருது? 56,500. what's the final tax you supposed to pay? 14 lakhs 69,000 you have to pay. is that clear? so marginal relief concept எப்ப வருது? சர்சார்ஜ் வரும்போது, ஸ்லாப் மாறும்போது வரும். அதே தான் இந்த 12,000க்கு நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, 12 lakhs கேஸ்க்கு. கிளியர்? any doubts here? okay, online students come on, respond me. now அடுத்த சம் நீங்க போடுங்க. so marginal relief ன்னு அர்த்தம் the additional amount of income tax payable together with the surcharge on excess of income over 1 crore should not be more than the amount of income exceeding 1 crore. அதான் the logic. so marginal relief கான கான்செப்ட் நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். இதே ஒரு சம் சால்வ் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும். அதனால அதையே நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, ஸ்பீட் அப் பண்ணுங்க. எங்கெல்லாம் மார்ஜினல் ரிலீஃப் வரும், எங்கெல்லாம் அந்த ஸ்லாப் மாறுதோ அங்க எல்லாமே உண்டு. 10% இருந்து வரும்போது 50 lakhs,
50 lakhs பதிலா 50 lakhs 51 lakhs 52 lakhs 50 lakhs பதிலா 70 lakhs salary இருந்துச்சுன்னா அங்க மார்ஜினல் ரிலீஃப் வராது. போட்டு பாத்தீங்கன்னா 0 தான் வரும். அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் 1 crore மேல போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு 15% இருக்குல்ல, அங்கேயும் மார்ஜினல் ரிலீஃப் உண்டு. 2 crores மேல போச்சுன்னா ஒரு மார்ஜினல் ரிலீஃப் வருதுல, அங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். கிளியர்? சர்சார்ஜ் மட்டும்தான் நார்மலா வரும். நார்மல் இம்பாக்ட் இருக்காது. இல்ல நார்மல்ல வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா 0 இருந்து 4 லட்சம் வரைக்கும் நில்லு, 4 இருந்து 8 வரைக்கும் வந்து 5, 4க்கு மேல போனா அப்படியே மொத்தத்துக்கு நான் 5 சொல்லல இல்லையா. இங்க வந்து 50க்கு மேல போச்சுன்னா பழசுக்கும் சேர்த்து சர்சார்ஜ் அப்ளிகபிள் ஆயிடுது. அதாவது இந்த இம்பாக்ட் வருது. 101 lakhs போடுங்க பாப்போம். அண்டர் டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரிஜிம் கவனிச்சீங்க, இந்த சம் டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரிஜிம். Now 101 lakh up to 24 lakhs வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். அப்படியே எழுதிடலாம் 3 lakhs. 24 lakhs இருந்து எவ்வளவு இன்கம் வந்திருக்கோ அது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 30% will be applicable. 77 லட்சத்துக்கு 30% போட்டா எவ்வளவு வருதுங்க? 23 lakhs 10,000. அப்ப total 26 lakhs 10,000. And what about the surcharge? As the income crossed 100 lakhs, surcharge is now 15%. 15% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 3,91,500. Total tax 30 lakhs 1,500. Again 100 lakhs மேல 1 lakh தான சேஞ்ச் இருக்கு. அதால நீங்க இப்ப ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். 100 lakhs ஆக இருந்தால் 100 lakhs ஆக இருந்தால் clear. up to 24 lakhs வரைக்கும் 3 lakhs, 24 க்கு மேல 100 lakhs வரைக்கும் 76 lakhs இருக்கு. அதுக்கு 30% போட்டீங்கன்னா 22 lakhs 80,000, 2580. சர்சார்ஜ் எவ்வளோ? 10%. 100 lakhsனா 50 to 100 வரைக்கும் 10%. ஸோ இதுக்கு 10% போட்டீங்கன்னா 2,58,000. இப்போ ஓவரால் டேக்ஸ் பீங் 28 lakhs 38,000. 28 lakhs 38,000. Clear? புரியுதா? Now incremental income being matter of only 1 lakh, but incremental tax being 1 lakh 50,500. 1 லட்சம் ரூபாய் வருமானத்துக்கு நான் 1,63,500 ரூபாய் எக்ஸஸ் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியதா இருக்கு. அப்படின்னா அந்த 63,500 நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? மார்ஜினல் ரிலீஃப் ஆக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். MR. So then the tax being tax after marginal relief being 29,38,000. Add health and education cess at the rate of 4%. புக்கை பற்றி சொல்லக்கூடாது, அது நான் தான் செய்வேன். 1,17,520 கால்குலேட்டர் போட்டு சொல்லணும்.
அதில் டைப் பண்ணியிருக்கேன் தெரியும். ஓகே. So the final value being 30,55,520. Clear? போலாமா? மேக் இட் ஃபாஸ்டர். இது சம ஈஸி தான். ஆனா இதை பல முறை ஒர்க் அவுட் பண்ணாதான் மைண்ட்ல நிற்கும். நம்ம ரேட்ஸ் எல்லாம் மறந்து போயிடும். திரும்பவும் படிச்சு முடிச்ச பிறகு ஃபுல்லா ஒரு சம்மரி எடுங்க. ஓகே. ஓகே. 201க்கு ஒரு ஆன்சர். Compute the tax liability of Mr. Kodai aged 42. Having total income of 201 lakhs. Assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on FD. சொல்லுங்கப்பா. 201 lakh. Default tax regime. அப்படின்னா 0ல இருந்து 24 lakhs வரைக்கும் 3 lakhs. 201 lakhs. 201 lakh. In excess of 24 lakhs இருக்குல்ல, அதுக்கு 30%. எவ்வளோ? 50? $53 $55? புக்ல தப்பா போட்டிருக்கேனா? கன்ஃபார்மா? Okay. So if you add then 56 lakhs, 53 lakhs 10,000. If you add this, then 56 lakhs 10,000. Then surcharge 201 இருந்துச்சுன்னா 25% surcharge will be applicable. எவ்வளோ? 14 lakhs. Then final value 70 lakh 12,500. 70 lakhs 12,500. Okay. Now இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லாப் வேறையா இருந்தது. எப்ப? 200 lakhsக்கு. இது 3 lakhs. இது வரும்போது 52 lakhs 80,000. 80 55 lakhs 80,000. Surcharge வந்து இதுக்கு 14 எவ்வளவு போடணும்? 15% will be applicable. 8,37,000. 37. Total value
17,000. 64 lakhs 17,000. Okay. 64 lakhs 17,000. Incremental income being only 1 lakh, but incremental tax being YOLO 95,000. 5 lakhs 95,500. 1,00,000 ரூபா சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டேக்ஸ் பே பண்ண அது கரெக்டாக இல்லை. So the excess tax beyond the excess income I earned will be your marginal relief. 4 lakhs 95,500 will be the marginal relief. 4 lakhs 95,500. Then what about the tax after marginal relief? Make it faster. எவ்வளோ 70 17 okay 65 lakhs 17,000. Then you have to add health and education cess on this at the rate of 4%. 2 lakhs 60,680. 2 lakhs 60,680. Final tax being 57 lakhs 79,680. okay. This is the final tax you have to pay. Last sum I request you to try it yourself at your home, and I need or half an hour to finish up completely. இதுக்கு அடுத்த சம் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. $501 lakh இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்கம் ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருந்தால் போதுமானது, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. அதையும் அதர் காஸ்ட் இது பார்ட்டியை நம்ம முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வில் ஸ்டார்ட் வித் தி அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம். அதை முடிச்சுட்டு நான் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். ஓகே. ஸோ இன்னொரு 2 கிளாஸஸ்லாம் வந்து நான் பேசிக் முடிச்சிருவேன். அதுக்கப்புறம் வில் ஸ்டார்ட் வித் சேலரி. See you in the next class.
சரிப்பா, தெரிஞ்சுக்க சொல்லி வந்து கொடுத்தீங்களா? மாற்ற யோசனை மாற்றி கொடுத்தீங்களா? இது ஒரு இது சொல்லல அது மாற்ற அஞ்சு விமானம் இருந்து மாற்றம் 90s இது பால் வாங்கி தான் ஓப்பன் தான் போட்டுருக்கேன் பால் வாங்கி